with your consent. So since we are fitting some board pins here, so what will happen is these places actually they get torn. Whenever you are using the drawing paper, you are carrying them, these places get torn. So that is why what we do is we draw some margins. As in general drawing, what you do is you draw some margin. So that is why we draw some margins so that these places are left out actually. So what are the margin shapes? What are the margin lengths? So the lengths will be from the left side. You leave out a space of কত বলেছিলাম 20 millimeter, and on all the other sides you leave out a space of 10 millimeter. On this side you leave out a space of 10 millimeter. On this side you leave out a space of 10 millimeter. On all the sides you leave out a space of 10 millimeter. Just on the left side you leave out a space of 20 millimeter. So this one is the margin within which you have to draw your drawing. ঠিক আছে? So unless you draw a margin, you can understand that these places actually get torn. Okay? So that is why you feed board pins here, and the T will go somewhere here. So that is why these places may get torn. So that is why we prepare a margin before we start the drawing. Achha, next thing is the title block. So title block is like just as you put labels on your copies. So in the labels you write what is the copy is all about. Which class, which section, what is your name, and all these things. So similarly, we prepare a title block. So this is the title block in page number 23. If you refer to page number 23 in the book I have sent you. So the title block will be drawn here. So keep in mind, just draw the title block at first before you start the drawing. Because unless you are drawing the title block first, what happens is the drawing comes somewhere here. And then over that, some students try to draw. So, or they try to reduce the length of the dimensions of the title block. Okay, you don't do that. So initially you draw the title block. So the title block, I am drawing it somewhat, মানে একটু enlarge করেই আঁকছি। ঠিক আছে? So the title block will be somewhere here. So this one is the title block. So this one and margin, this has to be present before you start drawing anything. So what is the title block? As I said, title block is something where আমি একটু বড় করে আঁকছি, নাহলে কি হবে আমি লিখতে পারবো না জিনিসগুলো। So এটা this is an exaggerated figure. So the title block must touch these two ends, the left, the right end and the bottom end. ঠিক আছে? এটা যেন এরকম না থাকে। It মানে not that some students draw, it doesn't draw the bottom line or the right line. Don't do that. It must touch the bottom line and it must touch the right line. So it must touch this corner. It is the right bottom corner. ঠিক আছে? Achha, next is dividing this one. So what will be the length of this? So the length will be, just check whether এটা হবে হচ্ছে 185 millimeter from this to this, and this length is 65 millimeter. So just start drawing in your drawing sheets. Just see whether মানে জিনিসটা খুব বড় হয়ে যাচ্ছে না তো বা কিছু, because I cannot see your drawing sheets now. So সেই জন্য just দেখো যে draw a 125 by 65 a rectangle. Just see whether এটা মানে drawing space টা it is not eating up too much of the drawing space and all. Just check. ঠিক আছে? আচ্ছা, so এইটা হলো 185 by 65 millimeter rectangle to be drawn touching the right bottom corner. আচ্ছা, এইটাকে আমরা এবার ডিভিশন করব। So as you can see in page number 23, as you can see that there are many divisions. আমাদের সবকটা লাগবে না, we don't require everything. So যেটা আমি আগের দিন বলছিলাম, from the bottom we take 20 millimeter. So bottom থেকে 20 millimeter we can take. So what we are left with, so ধরো এখান থেকে আমি 20 millimeter লাইন একটা নিয়ে নিলাম. So this is 20, or let me draw on this side. So let this be 20 millimeter. So if this is 20 millimeter, so এইটা কতটা বাকি রইলো? What is left? 45 millimeter is left. Hello? Yes, sir. So এটাকে 65 না করে এটাকে 60 করে দাও, তাহলে ইজিয়ার হয়ে যাবে। কেন বলছি যে এটাকে if you make it 60 millimeter, so you are left with 40 millimeter. তাহলে 40 millimeter হলে তুমি এখানে চারটি ডিভিশন করে নিতে পারবে। So what you can do is this is 185, and from the right side if you see it is
20 plus 10 plus 25, so that is কত হচ্ছে 30 40 55, so 55 বা ধরো এখানে 50 নিয়ে নিলে কথা কথা, so সে এইখান থেকে বা 60, সে সাপোজ 60, ধরো এখান থেকে 60 মিলিমিটার, টেক ওয়ান লাইন, again divide it into 4 lines, চারটে লাইনে ডিভাইড করো, divide it into 4 lines, 1 2 3 4, এইটাকে just put it like this, ঠিক আছে? আচ্ছা, আর এইটাকে again you divide it into 2 parts, so you get something like this. So এইখানে যেগুলো আমরা লিখবো, the things we write will be, number 1 হচ্ছে your name, nameটা of course in pen, number 2 is your roll number, class roll number, ঠিক আছে? নাম্বার 3 কি রাখবো? আচ্ছা, লেটার সি কি রাখতে পারি? আচ্ছা, এই লাইনটাকে জাস্ট এক্সটেন্ড দিস লাইন, এইটাকে টোটাল দরকার নেই, জাস্ট এইটা হাফ ডিভিশন হলেই হবে, জাস্ট রেফার টু দ্য বুক অলসো, জাস্ট আই এম টেকিং এভরিথিং ফ্রম দি বুক, জাস্ট সুটিং ইট টু ফিট আওয়ার পারপাস। আচ্ছা, নেম অফ দি ফার্ম, সো এইখানে নেম অফ দি ফার্মটার জন্য তুমি নিজের ডিপার্টমেন্টের নাম লিখবে, সো ইট শুড বি রিটেন ইন ক্যাপিটাল লেটার্স, so it should be Department of Chemical, যদি স্পেস না থাকে you can just reduce it, you can write ENGG also, আমি তো অনেকটা জায়গা ছেড়েই দিলাম, ডিপার্টমেন্ট অফ কেমিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং, যাদবপুর ইউনিভার্সিটি, তাই জন্য জায়গাটা ছেড়েছি। একটু গ্যাপ রাখবে দুটোর মধ্যে, ঠিক আছে? সো নেম অফ দি ফার্ম শুড বি লাইক ডিপার্টমেন্ট অফ কেমিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং, আর নিচে যাদবপুর ইউনিভার্সিটি। এই ইঞ্জিনিয়ারিংটাকে যদি মনে করো অনেকটা জায়গা হয়ে যাচ্ছে, স্পেস শর্টেজ আছে, এইখানে ইএনজিজিও করে দিতে পারো, ইউ ক্যান জাস্ট রাইট ডিপার্টমেন্ট অফ কেমিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং, যাদবপুর ইউনিভার্সিটি, জাস্ট রাইট ইট সো দ্যাট যেরকম ভাবে দ্য ওয়ে ইউ ড্র, যেভাবে অ্যাজ ইউ ড্র আ জেনারেল ড্রয়িং, জাস্ট টেক ইট অ্যাজ আ ড্রয়িং, দেন ইউ স্টার্ট ইঞ্জিনিয়ারিং ড্রয়িং। So take it as a drawing, মানে এই জিনিসগুলোকে just write them, মানে কিভাবে আমি লিখবো, আমি লেটারিং শেখাবো, I will go to lettering, but when you write this thing just maintain 2 lines, দুটো parallel line টেনে নেবে, this should be very light lines, thin lines, দুটো thin line টেনে নেবে, there as you have মানে done the in মানে lower classes, একদম just touch করে করে লিখবে, যেভাবে আমরা মানে লেখা শিখি actually, মানে the way we write, মানে we learn to write actually, so D E P A, so that it looks good, because it's a drawing sheet, so you have to maintain that the drawings are very perfect and neat and clean, and these things actually, ঠিক আছে? So এই লাইনটা ড্র করে write like this, not like any মানে just distorted form you write down, not that, you have to write it in a very good format like this, draw 2 parallel lines separated by a certain distance, then again draw another line below it, and then write whatever you are writing, ঠিক আছে? ডিপার্টমেন্ট অফ লাইক এভরিথিং, সো এইটাকে খুব ভালো করে লিখবে, ডিপার্টমেন্ট অফ কেমিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং, যাদবপুর ইউনিভার্সিটি, হিয়ার দেয়ার ইজ নেম, দেয়ার ইজ রোল নাম্বার, তারপরে আর কি কি লিখবো বলেছিলাম আগের দিন, ডেটেড বোধহয় বলেছিলাম, সো ডেট ইউ হ্যাভ টু রাইট, ডেটেড বা ডেট হোয়াট এভার ইউ ফিল, ডেট, আর এখানে আর কিছু দরকার নেই, সো এইখানে বা এইখানে ড্রয়িং শিটটা দিয়ে দাও, এইখানে টিচার সিগনেচার দিয়ে দাও, টিচার সিগনেচার, আর এইখানে তোমার শিট নাম্বার বা ড্রয়িং নাম্বার, শিট নাম্বার লিখে দাও, ঠিক আছে? So this is your drawing sheet 1, so you write it 01 here, date is today's date, so this is 02062021, roll number is your roll number, name is your name, এবার it might happen the name তোমার নামটা ধরো is not fitting in this place, maybe হতে পারে অনেকের নাম they have bigger name, so it might not fit in this place, so in that case what you can do is you can increase this length, so এই লেন্থটা আমরা কত নিয়েছিলাম, এই লেন্থটা কত নিয়েছিলাম, কত স্যার 60 না হয়েছিল 60, ঠিক আছে? সো এইটা যদি ধরো কারোর নাম যদি someone has a bigger name, সেটা ধরো এখানে ফিট হচ্ছে না, তাহলে 60 টাকে তুমি 70 80 করতে পারো, বেশি করো না, তাহলে এই দিকটা আবার ছোট হয়ে যাবে, সো জাস্ট একটা you just maintain a proportion so that you can write everything in a মানে well defined format, সবকটা যেন well visible হয়,
সেটাই মেন। নট দ্যাট যে কেউ মেপে দেখবে যে আমার নেম প্লেটটা এরকম হয়েছে কিনা হয়নি। নেম প্লেটটা চেষ্টা করবে 185 রাখা, যদি একটু মনে হয় ইফ ইউ ওয়ান্ট টু ইনক্রিজ দ্যাট ইউ ক্যান ইনক্রিজ টু 200 ম্যাক্সিমাম 20 সেন্টিমিটার, ঠিক আছে, সেটা ইনক্রিজ করতে পারো। হাইটটা 60 রাখার চেষ্টা করো, যদি মনে হয় ধরছে না হাইটটাকে একটু বাড়াতে পারো, জাস্ট ডোন্ট ইনক্রিজ ইট বিয়ন্ড 70, ঠিক আছে। একটা জাস্ট প্রপোর্শন রেখো, মানে ড্রয়িং শিট জাস্ট কিপ আ প্রপোর্শন, বিকজ আই ক্যানট সি দ্য ড্রয়িং শিট, সেই জন্য আমি জাস্ট বলছি, আমার তরফ থেকে বলছি, বাকিটা তোমাদের ডিসিশন, তোমরা একটু দেখো। ইউ ক্যান অলসো শো মি দ্য ড্রয়িং শিটস, হ্যাঁ, ক্লাসরুমে পোস্ট করতে পারো, আমি দেখে বলে দেবো যে কিরকম হচ্ছে না হচ্ছে, ঠিক আছে। আচ্ছা, সো এইটা হলো। আচ্ছা, এই যে দুটো জায়গা বেঁচে রইলো, সো এই দুটো জায়গাতে আমরা কি কি করব? তো এই দুটো জায়গাতে দেখো যেটা লেখা আছে, একটা হচ্ছে টাইটেল। ওকে, আচ্ছা আচ্ছা, আমি এখানে টাইটেলটা দেওয়ার কথা ভাবছিলাম, কারণ টাইটেলটা একটু জেনারেলি বড় হয়। সো এক কাজ করো, তো তুমি টিচার সিগনেচারটা রাখতে হবে না, কারণ আমি তো সই যেখানে খুশি করছিও না, আর যদি করিও আমি যেখানে খুশিও করতে পারি। সো জাস্ট এইখানে তোমার টাইটেলটা রাখবে। টাইটেল মানে ধরো টুডেজ ড্রয়িং, ফর টুডেজ ড্রয়িং দ্য টাইটেল ইজ লেটারিং অ্যান্ড, দাঁড়াও সিলেবাসটা বের করি। মানে আজকে যেটা আমরা করব, টুডে দ্য থিং দ্যাট উইল বি লার্নিং ইজ লেটারিং অ্যান্ড টাইপস অফ লাইন্স। সো তোমরা লিখবে হচ্ছে 1-2 করে লিখে দিতে পারো। নাম্বার 1 ইজ লেটারিং, নাম্বারিং অ্যান্ড টাইপস অফ লাইন্স। সো আমরা লেটারিং অ্যান্ড নাম্বারিং শিখবো। So just you can write it in the format of 1, 2. You can write it like comma দিয়েও লিখতে পারো। So আমি একটু নিচে লিখছি because the space is very short. So title will be lettering, numbering, types of lines. ছোট করে একটু লিখে দিও যদি সম্ভব না হয়, বা এই টাইপস অফটাকে সরিয়ে দিয়ে শুধু লাইন্স লিখে দিও যদি দেখো যে স্পেসটা শর্ট আছে। সো সেইগুলোকে তোমরা করতে পারো। Yes, sir, we need to write in capital all of this. সব কটা ক্যাপিটাল, এভরিথিং উইল বি ইন ক্যাপিটাল। Okay. ড্রয়িং শিট, হ্যাঁ, মানে এটা যেহেতু ইটস আ ড্রয়িং শিট, ইউ হ্যাভ টু মেইনটেইন দা, মানে একটা যেন ড্রয়িং, যেন তুমি একটা ড্রয়িং করো, ধরো তুমি একটা জেনারেল, আমরা যেরকম ড্রয়িং করি, আমরা কি করি, এভরিথিং আমরা খুব ওয়েল ডিফাইন্ড, ধরো স্কেচ পেনে লিখছি, উই রাইট ইট উইথ স্কেচ পেন্স, উই রাইট দেম ইন ক্যাপিটাল লেটার্স, উই মেক দেম মানে একদম ইকুয়াল হাইট এন্ড অল, সেরকম ভাবে লেখার চেষ্টা করি যেভাবে আমরা ড্রয়িং করি। নট দ্যাট যে কোনোভাবে একটা জাস্ট সামহাউ ইউ রাইট ইট ডাউন, নট দ্যাট। আমি চেষ্টা করবো একটা ড্রয়িং শিটস মানে তোমাদের ছবি তুলে পাঠিয়ে দেওয়ার, বাট দ্য প্রবলেম ইজ মোস্ট অফ দ্য ড্রয়িং শিটস আর ইন দ্য মানে ইউনিভার্সিটি এতে আছে অ্যাকচুয়ালি। তাহলে আমি দেখছি যদি কারো কাছে পাই, আমি লাস্ট ইয়ার্স এর ড্রয়িং শিট আমি একটা ছবি তুলে পাঠিয়ে দেবো, তাহলে তোমাদের দেখে আঁকতে একটু সুবিধা হবে, ঠিক আছে। Sir, হ্যাঁ বলো। sir, can you please repeat the dimensions within the title block? I was having some network issues. So, miss করেছি sir. আমি যেটা করি, এইগুলো বুঝে নিই, তাহলে এইগুলো হলে কি আরো কনফিউজ হবে। এগুলো তো হয়ে গেছে, তোমাদের তো এগুলো বুঝে গেছে। তো আমি এই জায়গাটা সরিয়ে দিচ্ছি, তো আমি শুধু টাইটেল ব্লকটাই রাখলাম, এইটা থাক। তো টোটাল যে টাইটেল ব্লকটা, এই নিচের লাইনটা সরিয়ে দিচ্ছি, এটা অ্যাকচুয়ালি তোমার ড্রয়িং এজটা, মানে ড্রয়িং শিটের এজটা। তো এইবার আমি এঁকে দিচ্ছি। আচ্ছা, কত বলেছিলাম, ধরো। সো এই টোটাল যে লেন্থটা, এটা হচ্ছে 60, ঠিক আছে। দিস টোটাল লেন্থ ইউ টেক ইট অ্যাজ 60 মিলিমিটার। আমি মিলিমিটার লিখছি না, লাস্টে লিখে দেবো অল ডাইমেনশনস ইন মিলিমিটার whenever you are drawing, যেটা তোমরা জানো। at the bottom you just write down all dimensions are in millimeter, বাস হয়ে যাবে। বারবার মিলিমিটার লিখে জায়গা নষ্ট করছি না। সো এইটা হলো, আচ্ছা, সো টোটালটা 60, আর এইটুকু হচ্ছে 20, দিস ওয়ান 20 10 10, মানে এইটা 10 এইটা 10, ঠিক আছে। 20 10 10 করে ডিভাইড করে নাও, ডোন্ট ডিভাইড দিস পার্ট, দিস ইজ আ টাইটেল ব্লক। সো অন দি টাইটেল ব্লক ইউ হ্যাভ টু রাইট সামথিং লাইক অনেক বিগার একটা কিছু লিখতে হবে। সো দ্যাট ইজ ওয়াই এইটাকে, দিস ইজ অনলি ওয়ান ডিভিশন, দিস সাইড ইউ ডিভাইড ইট 10 10। আচ্ছা, এইখানে কি হবে আমি এখনো বলিনি, আমি বলছি। আচ্ছা, বাকি তাহলে এইখানে ফ্রম দিস সাইড ইউ ক্যান সি ইট ইজ 40 লেফট, সো জাস্ট দিস ইজ 40। আচ্ছা, এই লেন্থটা হলো 60, সো হোয়াট ইজ লেফট? সো দিস টোটাল লেন্থ অফ দি টাইটেল ব্লক ইজ 185 মিলিমিটার। এই যে এটা হচ্ছে 185 মিলিমিটার, 185 মিলিমিটার। সো ইউ আর লেফট উইথ কত আছে দেখো, 6, মানে আমি মাইনাস করে দিচ্ছি, 125 আই থিঙ্ক, তাই না? 125 তো? Yes, sir. 120. এটা 125। আচ্ছা, সো আচ্ছা, এবার এই দিকে দেখো কটা ডিভিশন আছে, এইটা তো 20 ইউ নো,
সো এইগুলো চারটে ভাগ করেছি মানে 10 10 10 10 হয়ে গেল, আর তো কিছু থাকছে না। সো এইটা 60, এইটা হচ্ছে 125 মিলিমিটার। এইটা এখানে লিখবে ডিপার্টমেন্ট অফ কেমিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং, হিয়ার ইউ হ্যাভ টু রাইট যাদবপুর ইউনিভার্সিটি, নেম ইজ ইউর নেম, রোলটা শুধু পেনে লিখবে, রোলটা পেনে লিখবে, ঠিক আছে? আনলেস ইউ রাইট রোল ইন পেন ডোন্ট, মানে ইউ ক্যান কপি ইট ফ্রম আদার্স অলসো, হ্যাঁ, মানে অন্য ড্রয়িং শিট ছবি তুলে পাঠিয়ে দেবে না। সো নাম, রোল নাম্বার, দিস শুড বি ইন পেন, অলওয়েজ দিস হ্যাজ টু বি ইন পেন, আনলেস দিস ইজ ইন পেন I won't accept it. So এইটা পেনে হবে, এইটা পেনে হবে, আদার থিংস পেন্সিলে লিখো। ডেটটা আজকের ডেট দেবে, ড্রয়িং ক্লাসের ডেটটা, শীট যেহেতু এটা ফার্স্ট ড্রয়িং শীট, এটাকে 01 দেবে, টাইটেল লিখবে। আচ্ছা এই জায়গাটা আমি আরেকবার আসছি, এই জায়গাটা আমি ভুলে গেলাম। তো এই জায়গাটা হচ্ছে তোমার স্কেল লিখবে। আচ্ছা স্কেলটা আমি যেটা আগের দিন একটু বলেছিলাম, স্কেল আমরা পরে শেখাবো। সো স্কেল নর্মালি আমরা 1:1 ই নিচ্ছি, মানে হোয়াট এভার ইজ দ্য ডাইমেনশন অফ দি অবজেক্ট, I am drawing the exact dimension. ধরো I am drawing my laptop. So the laptop, its length is say 10 centimeter. 10 কত বলবো? ধরো 50 centimeter its length. So I am on the, when I am drawing the laptop, I am drawing 50 centimeter. ঠিক আছে? So আমি এটা 50 centimeter by 50 centimeter আনছি ল্যাপটপটা। Because its length is 50 by 50, I am drawing it 50 by 50. So that is 1:1. মানে whatever I see that I draw. কিন্তু ধরো suppose you are drawing a road or a building where the dimension won't fit in the drawing sheet. মানে ধরো একটা বিল্ডিং তুমি দেখলে, বিল্ডিং এর হাইট ধরো কথার কথা ধরো 5000 সেন্টিমিটার, সেটা ইটস নট পসিবল টু ড্র অন দ্য ড্রয়িং শিট, তাই তো? তো সেই জন্য আমরা কি করব, তার জন্য আমরা এটাকে ধরো 1:100 এ ডিভাইড করে নিতে পারি। তো আমি একটা যদি 1:100 স্কেল ইউজ করি, সো ইট বিকামস 50 সেন্টিমিটার। শুধু আমার এখানে স্কেলের জায়গায় আমাকে লিখে দিতে হবে 1:100, so that whatever dimensions you see on the drawing sheet, if you multiply it by 100, you will be getting the actual dimension. বোঝা গেছে? যখনই কোনো লার্জ অবজেক্ট, whenever you are drawing a large object like a building, মানে কি বলবো, কিচেন স্পেস or a road, anything you draw, সেটা যদি লার্জ ডাইমেনশন হয়, so you can put a scale like 1:100, a reducing scale actually. আর যদি খুব স্মল অবজেক্ট হয়, ধরো একটা মাইক্রোচিপ আছে বা সামথিং উইথ ডাইমেনশনস এ ন্যানোমিটারস এন্ড অল, সেই ক্ষেত্রে আমরা কি করব, আমরা 100:1, মানে সেটাকে এনলার্জিং স্কেলে আঁকবো। মানে whatever is drawn on the drawing sheet, if I divide it by 100, I get the actual dimension of the object. আর এখানে আমরা now we are drawing it 1:1, মানে whatever I see that I draw, whatever is the dimension I measure that I draw on the drawing sheet. There is no reduction, there is no expansion of the object. বোঝা গেছে? দেখো এই Yes, পার্টটা ক্লিয়ার হলে আমি নেক্সট পার্টে যাব, লেটারিং এ যাব। এই পার্টটা দেখো টোটালি ক্লিয়ার কি না, দেন অনলি উই উইল বি মুভিং টু দ্য নেক্সট পার্ট। এখানে কোনো কোয়েশ্চেন থাকলে জিজ্ঞেস করো, বিকজ ইট ইজ সামওয়াট ইম্পর্টেন্ট। কারণ কি, এটা সবসময় তোমার আঁকতে হবে, এভরি ড্রয়িং শিট ইউ হ্যাভ টু ড্র। সো দ্যাট ইজ ওয়াই এটা একটা ফর্মাট, সো দ্যাট এভরি টাইম মানে ইউ ক্যান রেফার টু দ্যাট এন্ড ইউ ক্যান কমপ্লিট দ্য ড্রয়িং। আমি দেখছি একটা ছবি যদি তুলতে পারি, আমি তুলে নিচ্ছি। তোমাদের এন্ডে কি ক্লিয়ার আসছে এটা? তাহলে আমি ছবি তুলবো না। ক্লিয়ার আছে বোর্ডটা? স্যার সবার ক্লিয়ার নেই সবার। নো স্যার, নো স্যার। এখন না স্যার, ওটা নেটওয়ার্ক ইস্যুর জন্য ক্লিয়ার আছে। হ্যাঁ স্যার, ক্লিয়ারই আসছে। ওইটা নেটওয়ার্কের জন্য কারো ক্লিয়ার আসবে, কারোর আসবে না, দেখবে কোনো সমস্যা হবে। আমি একটু ছবি তুলে নিচ্ছি একটা, দিয়ে আমি আবার সেন্ড করে দিচ্ছি, পোস্ট করে দিচ্ছি সিআর এর এতে। একটু ওয়েট করো, 1 সেকেন্ড দাও।
ওকে দেখো আমি টিআরপি ইয়েস স্যার, ইয়েস স্যার, সেন্ড করে দিয়েছি, ফরওয়ার্ড করে দিয়েছি। সবাইকে। হ্যাঁ একটু ওই লিখতে গিয়ে একটু হয়তো মুছে টুছে গেছে, বাট ডাইমেনশন সবই লেখা আছে বইয়ে, এভরিথিং ইজ গিভেন ইন দ্য বুক অলসো। হ্যাঁ যদি তোমরা বইয়ের ডাইমেনশনটাও ফলো করো নো প্রবলেম, ঠিক আছে। মানে জাস্ট এবার ড্রয়িংটা, হ্যাঁ এক সেকেন্ড, এবার ড্রয়িংটা টোটালি তোমার, মানে তুমি ধরো আঁকতে গিয়ে while you are drawing you see that 60 centimeter is not enough to write something, then you can alter that one, not that the 60 centimeter ই তোমাকে আঁকতে হবে, ঠিক আছে। জাস্ট মেনটেন দিস অ্যাকচুয়ালি, মানে এটা ধরো সাপোজ ইট ইজ 60 centimeter, you feel that 60 centimeter is not enough, maybe I need 80 centimeter, so তুমি you can alter the drawing from your end, not a problem। হ্যাঁ বলো। স্যার স্কেলের নিচে মানে 1:1 যে ব্লকটা আছে তার নিচেটা কি এরকম ফাঁকাই থাকবে না কিছু লিখতে হবে? আচ্ছা স্যার ওটাও বলা হয়নি, ওইটা অ্যাকচুয়ালি ওখানে আমরা প্রজেকশন সিম্বল গুলো দিই, এবার আমরা প্রজেকশন সিম্বলটা আমরা পরে পড়বো, তো সেই জন্য আমি এই ক্লাসে আর প্রজেকশন সিম্বল নিয়ে বলছি না, জাস্ট তোমাদের আমি বলে দিচ্ছি ইন ইয়োর কি বলবো, ইন ইয়োর ড্রয়িং বুক অ্যাকচুয়ালি ইট ইজ গিভেন, তো জাস্ট ফলো দ্য ড্রয়িং বুক এন্ড ড্র সামথিং দ্যাট আই এম ড্রয়িং, ঠিক আছে। তো সামথিং আই এম ড্রয়িং মানে আমি এখানে আঁকাটা খুবই ছোট, তোমাকে একটু ফিট করে নিতে হবে, তো আমি ওপরে একটু আঁকছি জায়গাটা নিয়ে, এখানে একটু ফিট করে নিতে হবে তোমাকে, ঠিক আছে, জায়গাটা একটু ছোট। তো এই ধরো একটা একটা ইউ ড্র ওয়ান সার্কেল, এখানে একটা সার্কেল আঁকবে, এখানে আরেকটা সার্কেল আঁকবে, আমি একটু বড় করে আঁকছি, স্বাভাবিক আমার জায়গাটা খুবই শর্ট ওইখানে, সো ইউ ড্র টু সার্কেলস, এরকম ভাবে দুটো সার্কেল ড্র করবে, এরকম ভাবে দুটো লাইন ড্র করবে, এটাকে আমরা সেন্টার লাইন বলি, আমরা আজকে পড়বো। হ্যাঁ দিয়ে হোয়াট ইউ ডু ইজ এইখান দিয়ে একটা লাইন প্রজেক্ট করো, প্রজেক্ট ওয়ান লাইন ফ্রম হেয়ার, ইউ উইল বি গেটিং ওয়ান এন্ড, সিমিলারলি এইখান দিয়ে ইউ প্রজেক্ট ওয়ান লাইন, ইউ প্রজেক্ট ওয়ান লাইন এনি লেন্থ, দিস লেন্থ মে বি এনিথিং, সো এইখান থেকে এইটা জয়েন করো, জয়েন দিস, জয়েন দিস, জয়েন দিস, সো এগুলো আমি মুছে ফেলছি, আই এম ড্রয়িং দ্য প্রজেকশন লাইনস, ঠিক আছে। সো ইউ জাস্ট প্রথমে কি করবে, ইনিশিয়ালি ইউ ড্র টু সার্কেল, একটা সার্কেল ড্র করবে, ড্র টু সার্কেলস, টু কনসেন্ট্রিক সার্কেলস অফ এনি ডাইমেনশন which can fit in this space, এইখানে যেন ফিট করে, সো ইউ ড্র এনি টু সার্কেলস, ঠিক আছে। সো হোয়াট ইজ দিস, এটা আমি একটু এঁকে দিচ্ছি নাহলে তোমরা অ্যাপ্রিশিয়েট করতে পারবে না। সো দিস ইজ আ ফ্রাস্টাম, অ্যাকচুয়ালি ফ্রাস্টাম অফ এ কোন, so দেখো this is the frustum of a cone, একটা frustum of a cone কে if I see from the front end, if you see it, আমি যদি এখানে একটা frustum রাখি, if I keep a frustum at this place, what you will be seeing, you will be seeing a trapezoid like this, তাই না। frustum এর এইটা ধরো একটা লাইন হিসেবে দেখতে পাবে, you will be seeing this circle as a line and the top circle also as a line, so তুমি দুটো লাইন দেখতে পাবে and you will be seeing two কি বলবো inclined lines, আর তার সাথে কি দেখতে পাবে, you will be able to see two circles which you will be seeing from this side, তাহলে এইটা আঁকা হয়েছে হচ্ছে from this side looking from the side view, আর এইটা আঁকা হয়েছে looking from the front view, মানে আমি ফ্রন্ট থেকে যদি দেখি so I will be able to see this one, so this is a front view of a frustum, of a cone, of a cone, আর এইটা হচ্ছে সাইড ভিউ, এই সরি বা তুমি এক কাজ করো এটাকে, হ্যাঁ সাইড ভিউ অফ এ, এটা হচ্ছে সাইড ভিউ অফ দি frustum of a cone। So how to draw it, just to draw two concentric circles of any radius so that it fits in this space, then you project these 2 points, points 1 and 2 you project, so this is point number 1, this is point number 2, you will be getting this point, 1 prime 2 prime, now you project this point 3 4, so 3 থেকে you draw one parallel line, you will be getting 3 prime, 4 থেকে you draw a parallel line, you will be getting 4 prime, just join 2 prime 4 prime 1 prime 3 prime 1 prime 2 prime এটা, so you can draw the frustum, এই length is arbitrary, this is arbitrary length, the radius are arbitrary, ঠিক আছে। so these are known as projection symbols, so এই projection symbols টা আমি পরে পড়াবো, I will be teaching these things, projection যখন আমরা পড়বো then we will be studying these projection symbols and all, so এখন for the time being you can just draw the projection symbols, যদি if you feel স্যার এটা ড্র করাটা একটু ডিফিকাল্ট, জাস্ট কিপ ইট, ওই জায়গাগুলো খালি রেখে দাও, জাস্ট কিপ দোজ প্লেসেস ব্ল্যাঙ্ক, যদি if you feel that it's difficult to draw, I can't understand, blank রেখে দাও, once you understand projections you can draw all these projections on the drawing sheets,
This is actually very easy. Just draw two concentric circles of any radius to fit in this space. Then you project this one point to this point. Just project using a straight line. You will be getting one dashed. Or a length now. Just measure this length 1 and 2. This is 1, 2 length. Then you measure 3, 4 length. This is 3 dash, 4 dash length. Just join this. You will be getting this thing. So this is a trapezoid on the left side and two concentric circles on the right side. Okay, এইগুলো হচ্ছে projection symbols which we will be teaching later on. So apatat this is about the title block. So this entire thing is the title block. It is very, very important for every drawing. Unless you have a title block, suppose একটা drawing say it was drawn 50 years back, say suppose অনেক সময় হয়, suppose building plan হোক বা যে কোনো জিনিস হোক, it was drawn 50 years back. So unless this title block is there, you cannot know, you won't be able to know how the drawing was drawn, what was the scale taken, what was the title. এখানে আরো অনেক কিছু থাকে, many things are mentioned, who have drawn it, who has approved the drawing, many more things এখানে থাকে. আমরা তো we are just drawing a simple drawing. That is why আমরা just basic things we are just writing. So a drawing title block will be consisting of many things like the who has drawn it, who has approved the drawing, when it was drawn, how it was drawn, why it was drawn, everything. Okay, so a title block gives us an overview of the drawing that has been drawn. So anything more you want to ask about the title block? I will be moving to the next thing actually. Hello? Hello? Yes, sir. So you want to ask anything in the title block? It is very easy. It could be easy, just line drawing, nothing else. Just you need to know the dimensions and you can draw. Just keep in mind the title block must be touching the right bottom corner of the drawing sheet. ঠিক আছে? দেখো এই পার্টটা ক্লিয়ার কিনা দেখো, then I will be moving to the next part. Yes, sir. কেউ যদি ড্র করে থাকো আমাকে দেখাতে পারো. If someone has drawn it, they can show it. Or যদি নাও করে থাকো, after the class you can draw and you can post it in the classroom. I will be checking them. Just check I will be explaining them. এখন না যে জমা নিচ্ছি তা নয়, জাস্ট তোমরা ক্লাসরুমে দিলে আমি চেক করে বলে দেবো কোন জায়গাটা ভুল হয়েছে বা কি হয়েছে. But as you can understand, dimensions মাপা measuring the dimensions is difficult. When you take a picture, actually it's not possible for me to measure the dimensions, what dimensions you have taken and all. So সেইটা কিন্তু arbitrary থাকবে. I can just check whether the shapes are everything is right, like whether you have written the things and all, whether it fits the drawing space, বেশি জায়গা খেয়ে নিয়েছে কিনা, সেই জায়গাগুলো আমি তোমাকে বলে দিতে পারবো once you post it in classroom. হোয়াটসঅ্যাপে পাঠাতে পারো, হোয়াটসঅ্যাপে পাঠালে কি অনেক হয়ে যায়, ঠিক আছে? সো ক্লাসরুমে পোস্ট করলে বাকিরাও আমি সেখানে একবার লিখে দিলে, so once I write a comment and all, others can also refer to that one. So সেইটা একটা সুবিধা হয় in the classroom. If I check one's copy there, others can also see যে কি corrections আছে and all. So they can correct their drawing sheets also. আর যদি মনে করো ঠিক আছে, you can send me in WhatsApp also. ঠিক আছে, যেটা সুবিধা সেটা পোস্ট করতে পারো. দেখো এটা কোনো সমস্যা না থাকলে আমরা লেটারিং এ যাব. I am giving you 5 minutes. দেখো এখানে কিছু সমস্যা আছে কি নেই, কিছু জিজ্ঞেস করা থাকলে you want to ask me something regarding the things discussed here. তারপরে আমরা নেক্সট পার্টে যাব. স্যার টাইটেল ব্লকে যেটা 60 নিয়েছেন ওটা 70 পর্যন্ত আমি নিতে পারি তো? হ্যালো স্যার, হ্যাঁ বলো. বলছি টাইটেল ব্লকে যেটা 60 মিলিমিটার নিয়েছেন সেটা আমি 70 মিলিমিটার পর্যন্ত ইনক্রিজ করতে পারবো? হ্যাঁ 70 mm you can increase it up to 70 mm, 80 mm. ওকে স্যার. নাথিং 70 mm মানে কি অ্যাকচুয়ালি 1 cm, খুব একটা ডিফারেন্স কিছু নয়. ঠিক আছে, 1-2 cm একটু বাড়াতেই পারো. You can increase on any side 1 cm, 2 cm, 180 টাকে you can make it up to 200 also, 200 mm. যেটা what I said is if you cannot fit this one, is a Department of Chemical Engineering, এটা লিখতে গিয়ে suppose you find that I need more space, সেখানে you can adjust the space. সেটা যে এমন যে না, it's not like যে এটা 185 মানে 185ই তোমাকে রাখতেই হবে.
এটা হচ্ছে তোমার, ইটস ইয়োর ডিসক্রিপশন, ইট ইজ জাস্ট আ থিং আই এম টেলিং ইউ, ইট ইজ ইয়োর ডিসক্রিপশন অ্যান্ড জাস্ট মেনটেন ইট উইদিন, মানে কিপ ইট উইদিন দিস লিমিট। এটা একটা লিমিট আমি দিয়ে দিলাম, জাস্ট আ লিমিট আই গেভ ইউ। এর খুব কমও না হয়, খুব বেশিও না হয়। ডোন্ট মেক ইট টু মাচ বিগার দ্যান দিস, don't make it too much smaller than this. Just this is a limit within which you have to keep your drawings. ওকে স্যার। স্যার বলছে স্যার বলো বলো। স্যার বলছে মেজারমেন্ট গুলো তো লিখতে হবে, দেন তাহলে কি 60 লিখলে? হ্যাঁ আমি বলে দিচ্ছি, এইগুলো লেখার দরকার নেই। ডোন্ট নিড টু রাইট দিস থিংস 185 10 20 এগুলো লিখতে হবে না, সেগুলো ড্রয়িং এ লিখবে। আচ্ছা যখন আমরা ড্রয়িং এ ডাইমেনশনস দেবো, when we give dimensions to the drawing we will write that, কিন্তু এই টাইটেল ব্লকটা ইটস আ নোন থিং, এখানে you don't have to write this 10 20 40 এগুলো লিখতে হবে না। ডোন্ট নিড টু রাইট 185 40 10 60 এগুলো লিখতে হবে না। এটা জাস্ট একটা রেক্ট্যাঙ্গেল ড্র করলেই হবে, রেক্ট্যাঙ্গেল and all the things written in it you have to write, nothing else. ওকে স্যার। ঠিক আছে, পরের পার্টে যাব। Yes, sir. ওকে, তো লেটস স্টার্ট দ্য নেক্সট পার্ট। নেক্সট পার্টে আমরা আজকে ড্রয়িংটা শুরু করছি। তো ড্রয়িং এ প্রথমে আমরা যেটা করব সেটা হচ্ছে লেটারিং। সো তোমরা প্রথমে জিজ্ঞেস করতে পারো যে স্যার লেটারিং করে কি হবে। সো লেটারিং ইজ অ্যাবাউট, যেরকম ক্লাস মানে ছোটবেলায় মানে ইন দ্য লোয়ার ক্লাসেস হোয়াট উই লার্ন ইজ, বা বিফোর লার্নিং ড্রয়িং হোয়াট উই লার্ন হাউ টু ড্র লাইন্স। সো এই যে জিনিসগুলো আছে, সো দিস থিংস যেটা আমি আজকে করাচ্ছি, লেটারিংস এন্ড অল, ইট মে সিম ভেরি মাচ, মানে কি বলবো, ভেরি মাচ ইজি এন্ড অল, কিন্তু এটাই করতে গিয়ে দেখবে ইট ইজ ভেরি ডিফিকাল্ট, বিকজ ড্রয়িং লাইন্স আই এম মেকিং ইউ আন্ডারস্ট্যান্ড হাউ টু ড্র লাইন্স। বুঝতে পেরেছো তো? সো দিস ইজ হাউ অ্যাবাউট ড্রয়িং লাইন্স। সো এখানে আমরা যেটা শিখছি সেটা হচ্ছে লাইন ড্র করা, নট দ্যাট উই আর লার্নিং লেটারিং, দ্যাট ইউ হ্যাভ টু আন্ডারস্ট্যান্ড। So once you start drawing that one, you will find how difficult it is. So you go to page number 52. The drawing book I have sent you, ND Bhatt, you go to page number 52. So before drawing একটা জিনিস just দেখে নাও, এখানে দেখো there are certain dimensions which you have to follow, which is given in table number 3.4, lettering A. ঠিক আছে, lettering A table number 3.4 given in the page 51. So there you can see something is given like lettering height. So lettering এর height টা কত হবে you can see, so that we can take many things like 2.5 3.5 20 we can take actually. So আমরা যেটা নেব সেটা হচ্ছে 3.5 মিলিমিটার। 3.5 মিলিমিটার মানে কত হচ্ছে দেখো, 3 মিলিমিটার। বা তুমি এক কাজ করো, আমাদেরকে এটা ক ভাগে ডিভাইড করতে হবে, ধরো 6. So we have to divide it into 6 parts. So 6 parts নিলে, আচ্ছা, সো আমি আগে আঁকাটা শিখিয়ে দিচ্ছি, কোনটা কি নেবে সেটা অ্যাকচুয়ালি আমি ক্লাসেই অ্যাকচুয়ালি বলি, ডিপেন্ডিং অন মানে দেখে কিরকম লাগছে না লাগছে, কতটা স্পেস লাগছে। সো আই থিঙ্ক আমরা জেনারেলি ওটাকে 3.5ই নিই। সো 3.5 মিলিমিটার আমি দেখছি, মানে আঁকাটাকে করি, তারপরে ইউ উইল বি আন্ডারস্ট্যান্ডিং। আচ্ছা, সো দেখো প্রথমে আমাদেরকে এ লিখতে হবে। সো এ লেখার জন্য আমরা কি করব, প্যারালাল লাইনস, দুটো প্যারালাল লাইন, একদম লং দুটো প্যারালাল লাইন ড্র করবে। অবশ্যই এটা একটু এক্সাজারেটেড, আমি একটু এক্সাজারেটেড করে ড্র করছি সো দ্যাট আই ক্যান মেক ইউ আন্ডারস্ট্যান্ড দ্য থিংস। এই জিনিসটা কিন্তু 3.5 বা ওইটা নাও হতে পারে। এইটা হচ্ছে এই টোটাল হাইটটা হচ্ছে লেটারিং হাইট, যেটা আমি পরে বলছি। সো দিস ওয়ান ইজ দ্য লেটারিং হাইট। তো লেটারিং হাইটটা আমরা একটা কিছু অ্যাসিউম করব। সো লেটস সি কত নিতে পারি, কি নিলে ভালো হয় আমরা দেখব। সো ইনিশিয়ালি ইউ ড্র টু প্যারালাল লাইন। তাহলে প্যারালাল লাইন কিসে ড্র করি? সো যারা টি স্কয়ার নিয়েছো, সো হোয়াট ইউ ডু ইজ, এইটা যদি তোমার ড্রয়িং এর থাকে, সো টি স্কয়ার, হোয়াট ইউ ডু ইজ এইখানে টি স্কয়ারটাকে ফিট করো, দ্য হেড অফ দি টি স্কয়ার ইউ ফিট ইট হিয়ার সামওয়্যার অ্যারাউন্ড হিয়ার। ঠিক আছে, দেন ইউ ড্র ওয়ান লাইন, একটা লাইন আমি ড্র করে নিলাম। সাপোজ ধরো এই টপ লাইনটা আমি ড্র করলাম, এই নাও হোয়াট ইউ ডু ইজ এই টি স্কয়ারটাকে শিফট করো, শিফট দিস টি স্কয়ার,
keeping this head constant, but the head must move vertically. So as you can understand, once this head moves vertically and this surface is entirely smooth and square, what you will be getting is you will be getting parallel lines. আমি যদি এটাকে শিফট করে ধরো টি স্কয়ারটাকে আমি এখানে নিয়ে চলে এলাম, টি স্কয়ারটা এবার আমার এখানে চলে এলো, দিয়ে আমি এখানে একটা লাইন টানলাম। So these two lines will be parallel to each other. So those who are having t square, fit the t square on the left side of the board. T টা কিন্তু সবসময় it is always fitted on the left side, never মানে t দিয়ে কখনো actually vertical lines টানা হয় না। Many of us draw it generally, হ্যাঁ, কিন্তু সেটা it's not suggested. ধরো এটা ড্রয়িং বোর্ড আছে, suppose this is the drawing sheet বা drawing board, so generally t is fitted always on the left side, ঠিক আছে? জেনারেলি এটাকে আমরা কখনোই কিন্তু এই ভার্টিক্যাল লাইন ড্র করি না। আমি এখানে ড্র করে ভার্টিক্যাল লাইনও ড্র করতে পারি। I can draw vertical lines also by fitting the t square on the upper edge. কিন্তু generally we don't draw vertical lines. How we draw vertical lines? We take the help of the set squares. তোমার যে set squares গুলো আছে, so set squares if you see, so দেখো একটা 45 set square আছে। So এইটা যদি t square টা হয়, so on this t square you keep the 45 degree set square. So now if you keep this 45 degree set square, you will be able to draw a vertical line. So on this line you can draw a vertical line. Well, suppose if I ask you to draw a 30 degree line, how will you be drawing? A 30 degree ray, not a line, not a defined length. So ধরো এখানে আমি t square টাকে ফিট করলাম। Suppose the t square gets fitted here. ধরো এটা হচ্ছে t square টা। So আমি যদি এইখানে set square টাকে বসাই 45 degree set square টা if I fit it here, so this is the 45 set square which you have bought. তাহলে এইখানে if I draw a vertical line, so this is a vertical line. যদি আমাকে 30 degree lines draw করতে বলা হয়, there is a set square which is 30-60. So এইটা হবে, so this will be 60, this will be 30. So here if you fit, here you can draw a 30 degree line, here on this side you can draw a 60 degree line. So in this way actually, so if you want to draw vertical lines or any angular lines and all, so you have to fit the t square on the t square. এটাকে কি বলি, ব্লেড, তাই তো? এটাকে কি বলেছিলাম, স্টক, এটা হচ্ছে ব্লেড। So on the blade of the t square you fit the set squares, and using the set square you can draw 45 degree lines, vertical lines, everything you like. ধরো 45 degree line you want to draw, suppose you want to draw 45 degree lines, so তার জন্য কি হবে, just this set square you place like this. So this is the 45 set square. So you can draw a 45 degree line on any side. Where আছে? So যাদের, those who are having t squares, তারা এই দুটো লাইন, these two parallel lines, just fit the t squares, move them apart and draw them. ঠিক আছে? দুটো point, just you mention 2 points, say 3.5 centimeter apart. ঠিক আছে? 3.5 millimeter না সেন্টিমিটার দিয়েছে দেখো তো? সেন্টিমিটার হলে অসুবিধা নেই, মিলিমিটারই বলেছে। 3 মিলিমিটারটা অ্যাকচুয়ালি খুব শর্ট হয়ে যাবে, সেজন্য আমি ওটাকে 10 বা 15 করতে চাইছি। ঠিক আছে, দেখছি আমি। আচ্ছা, সো এইটা হলো তো? সো ইউ আন্ডারস্টুড আপ টু দিস? ইয়েস স্যার। এটা হলো যত কি স্কয়ার আছে। আচ্ছা, ড্রাফটার আছে, ড্রাফটার কি কারোর আছে? হ্যাঁ স্যার আছে। ইয়েস স্যার আছে। ড্রাফটার আছে, ড্রাফটারটাকে আগে বোর্ডে ফিট করবে। কিরকম করে ফিট করবে? সো ড্রাফটারের কনসেপ্টটা একটু আলাদা, একই জিনিস, মানে টি স্কয়ারটা একই জিনিস, ড্রাফটারটা হচ্ছে টোটাল ইটস আ ইউনিট কনসিস্টিং অফ এভরিথিং। টি স্কয়ারটা যেরকম আলাদা আলাদা সব ক্যারি করতে হয়, সেট স্কয়ার, টি সেট আলাদা আলাদা, তোমার ড্রাফটারে এভরিথিং ইজ देयर। সো ড্রাফটারটা তোমরা ফিট করবে হচ্ছে এইখানে, দেখবে ড্রাফটারে একটা এল শেপের देयर ইজ আ মাউথ অফ দি ড্রাফটার, সো এইখানে এল শেপটা ফিট হয়ে যাবে। So there is an L-shaped mouth here of the drafter. So fit it here. এখানে দেখবে I think there are two pins and all. দুটো পিন আছে, so fit them. এই পিনটা ফিট করে দেবে। So you'll be having a drafter with a L-shaped mouth. So L-shaped mouthটা এখানে বসে যাবে। So let me draw the L shape, like L না, I shape. দেখো তো একটু যাদের আছে, they may also correct me. So এইভাবে just the I shape of the drafter will move on the top of the board. On the top of the board, move the I-shaped drafter. দেখো একটা হোল্ডিং পার্ট আছে ড্রাফটারে, ঠিক আছে? Am I correct? And with two pins, two tightening pins.
Am I correct? যাদের ড্রাফটার আছে একটু চেক করো, চেক ইউর ড্রাফটার। হ্যাঁ স্যার। Yes, sir. I have single pin. ওকে, মানে সেটা ঠিক আছে। ফিক্সিং পিন একটা থাকবে, একটা দুটো আমার মনে নেই, আই ডোন্ট রিমেম্বার। এখানে হয়তো একটাই থাকবে, একটা পিন ওখানে ফিট করে দাও। টাইটলি ফিট করতে হবে, আনলেস দ্য পিন ইজ টাইট দ্য ড্রাফটার্স ওন্ট বি পারফেক্ট। সো এইখানে দেখবে দুটো লেগ আছে। সো নাও ইট ইজ হ্যাভিং টু লেগ সামওয়্যার অ্যারাউন্ড হিয়ার, কিছু একটা থাকে, আমি মানে জাস্ট যেটুকু রিয়েলাইজ করেছি বলছি, মনে আছে। সো এইখানে দেখবে আরেকটা লেগ আছে, দেয়ার ইজ আ লেগ সর্ট অফ থিং লাইক হিয়ার। এইখানে দেখবে একটা প্রোটেক্টর আছে, প্রোটেক্টরের সেন্টার থেকে আই থিঙ্ক একটা দুটো স্কেল আছে, এই স্কেলটাকে ইউ ক্যান মুভ। সো এবার ধরো আমি দুটো প্যারালাল লাইন ড্র করতে চাই, সাপোজ আই ওয়ান্ট টু ড্র দ্য প্যারালাল লাইনস হিয়ার, তাহলে আমি কি করব, এইটাকে আমি এখানে ফিট করলাম সো দ্যাট এই অ্যাঙ্গেলটা 90 ডিগ্রি, দিস অ্যাঙ্গেল ইজ 90 ডিগ্রি। এইখানেও একটা পিন আছে, এইখানেও দেয়ার ইজ অলসো আ পিন, ঠিক আছে। ইউ ক্যান রিলিজ দিস পিন এন্ড ইউ ক্যান চেঞ্জ দ্য অ্যাঙ্গেল। ধরো আমি ইফ আই ওয়ান্ট টু ড্র 45 ডিগ্রি, আই ক্যান চেঞ্জ দ্য অ্যাঙ্গেল এন্ড মেক ইট 45। ইফ মানে এই অ্যাঙ্গেলটা আমি চেঞ্জ করতে পারি, দিস ইজ আ প্রোটেক্টর। এইখানে দেখো একটা প্রোটেক্টর আছে। Yes, sir. হ্যাঁ So স্যার। now if you want to draw parallel lines, তাহলে এইটাকে 90 ডিগ্রিতে ফিট করো, ফিট ইট এট 90 ডিগ্রি, ড্র ওয়ান লাইন। দেন হোয়াট ইউ ডু ইজ এইটাকে এই পজিশনে রেখেই জাস্ট মুভ করো, এই পজিশনে রেখেই মানে এইটা জাস্ট মুভ করবে, এই আর্মটা মুভ করবে, স্কুইজ করবে, এই আর্মটা স্কুইজ করবে, এইটা জাস্ট ব্যাক মুভ করবে, তাহলে দেখবে এটা আরেকটা পজিশনে যাবে, সেই পজিশনে আবার তুমি সেই হাইটে গিয়ে আরেকটা লাইন ড্র করো। সো দ্যাট ইজ হাউ ইউ ড্র প্যারালাল লাইনস। অ্যাঙ্গুলার লাইনের কনসেপ্টটাও সেম। ধরো একটা লাইন টানলাম, এবার সাপোজ আই ওয়ান্ট টু ড্র 45 ডিগ্রি লাইন। তো তুমি কি করবে, জাস্ট এই যে দুটো স্কেলস আছে, স্কেল গুলোকে ধরো একটা লাইন টানা হয়েছে, সাপোজ আই হ্যাভ ড্রন আ লাইন। নাও হোয়াট ইউ ডু ইজ, suppose the scale I want to draw a 45 degree line, so now you move the scale for 30 degree. If I want to draw a 30 degree line, so you move the scale so that this angle is 30 degree on the protector. Eta protector ache, so on this protector you can measure 30 degree, আর এইটা তাহলে ভার্টিক্যালি থাকলো, এই এখানে দুটো স্কেল আছে, ঠিক আছে। সো এই প্রোটেক্টরটাকে মুভ করে যেই 30 ডিগ্রি হলো, once it is 30 degree, fit this pin, এই পিনটাকে ফিক্স করে দাও, draw a 30 degree line। বোঝা গেছে? সো এইভাবে তুমি 30, 60 এনিথিং you want you can draw. So this is also a very useful tool. আর কারো কাছে কি রোল এন্ড ড্র আছে না? রোল এন্ড ড্রটা বলবো না। Yes, sir. আছে। Protect. আচ্ছা, সো রোল এন্ড ড্রটা জাস্ট কিছুই না, দেখবে ওখানে একটা রোলার আছে, রোলারটা জাস্ট মুভ করবে, ওটা আরো ইজিয়ারই হয়। সো জাস্ট দেয়ার ইজ আ রোলার, এটা বুঝতে পেরেছো? আচ্ছা এইটা দেখো, দিস ইজ আওয়ার ড্রাফটার। প্রথমে আমি ডিসকাস করলাম টি স্কয়ার, next one is the drafter. যেরকম টি স্কয়ারে I discuss, টি স্কয়ারে in order to get good drawing in টি স্কয়ার, necessity number 1 হচ্ছে যে লেফট হ্যান্ড যেটা আছে, যেহেতু টি স্কয়ারটা এই এন্ডে মুভ করছে, ঠিক আছে, তো এই এন্ডটা কিন্তু পারফেক্টলি স্কয়ার থাকতে হবে, মানে জানো এটা বেঁকা তাড়া না থাকে। অনেক সময় বোর্ড তো ইটস মেড অফ উড অ্যাকচুয়ালি, সো অনেক সময় ওটা ডিস্টর্টেড থাকে, অনেক কিছু হয়। সো দ্যাট ইজ ওয়াই দিস ফেস দ্যাট ইউ আর ফিক্সিং ইট, দ্যাট মাস্ট বি পারফেক্ট। আনলেস এটা যদি পারফেক্ট না হয়, ইউজ দিস ফেস, এটাকে ঘুরিয়ে নাও, রোটেট দ্য বোর্ড, ঠিক আছে। at least the A should be perfect. The edge on which the T square is moving, that should be a square edge, perfect edge, ঠিক আছে। তাহলে your lines will be parallel or the vertical lines will be vertical and all. আর ড্রাফটারে যেটা নেসেসিটি সেটা হচ্ছে এই পিনটা যেন খুব টাইট থাকে, দেখবে আর্মস গুলো যেন নিজে থেকে মুভ না করে যায়, এই পিনটা যেন টাইটলি হোল্ড থাকে, নিজে থেকে না মুভ করে। সো দিস ইজ all about ড্রাফটার। আর রোল এন্ড ড্রটা জাস্ট একটা রোলার থাকে, দেখবে একটা এরকম ধরনের একটা জিনিস আছে, এইখানে বোধহয় একটা রোলার আছে, ঠিক আছে, দেয়ার ইজ আ রোলার। এইখানে দেখবে গ্রাজুয়েশনস আছে, স্কেল গ্রাজুয়েশনস আছে, আর এইখানে বোধহয় একটা প্রোটেক্টর আছে। Yes, sir. হ্যাঁ, Yes, sir. এখানে একটা রোলার আছে আর এইখানে একটা প্রোটেক্টর আছে, ঠিক আছে। সো এইটাকে জাস্ট তুমি রোল করতে পারো। জাস্ট ধরো এখানে আমি একটা লাইন টানলাম, দিয়ে তুমি রোলারটাকে কনস্ট্যান্ট রেখে রোল করে আরেকটা লাইন এটাকে এইখানে মুভ করে দিলে, মুভ করে এইখানে তুমি আরেকটা লাইন টানতে পারো। ধরো অ্যাঙ্গুলার করতে চাও, এটাকে ধরো এই লাইনের উপরে রেখে তুমি অ্যাঙ্গেল করে দিলে, অল আর অ্যালাউড, এগুলো ঠিক আছে। মানে রোল অ্যান্ড ড্র এখন খুব ইউজ হয়, এবং ড্রাফটার, রোলার এবং এটা মানে ড্রাফটার আর রোলার বরং কম্পারেটিভলি ইজিয়ার। টি স্কোয়ারে কি হয়, একটু মানে ওই যেহেতু এজেস গুলো দে আর নট সামটাইমস পারফেক্ট, সেই জন্য একটু সমস্যা হয়। মানে কিন্তু টিতেই ড্রয়িং করে, আগেকার দিনে সব টিতেই, ইন প্রিভিয়াস টাইমস, হ্যাঁ, মানে মোস্ট অফ দেম ইউজ টু ড্র ইউজিং টিস। ড্রাফটারটা ইট কেম মাচ লেটার,
মানে অনেক লেটারই এসছে, হ্যাঁ। সো ড্রাফটার রোল অ্যান্ড ড্রটাও জাস্ট ওই ড্রাফটার রোলার একই সাথে এসছে আর কি, মানে একই কনসেপ্টে এসছে। সো যদি টি ইউজ করো ভালো, যদি রোলার ইউজ করো ভালো, যদি ড্রাফটার ইউজ করো ভালো, বাট হোয়াট এভার ইনস্ট্রুমেন্ট ইউ আর ইউজিং, লার্ন হাউ টু ইউজ ইট। ঠিক আছে, টি থেকে কেউ যদি ভালোভাবে ইউজ না করে তাহলে টি তে বাজে ড্রয়িং হবে। টি এর ইউজটা শিখতে হবে, তো তবে তো টি তে আমি ভালো ড্রয়িং করতে পারবো। আনলেস আই নো হাউ টু ড্র ইউজিং আ টি, টি উইল অলওয়েজ বি মানে হেডেক ফর মি, কি করে টি তে ড্রয়িং করে সেটা তো শিখতে হবে। ওকে, সো এইটা হলো ড্র টু প্যারালাল লাইন। সো স্টেপ ওয়াইজ আমি লিখিয়ে দিচ্ছি। সো নাম্বার 1 স্টেপ, জাস্ট রাইট ডাউন ড্র টু প্যারালাল লাইনস সেপারেটেড বাই এ লেটারিং হাইট h। ড্র টু প্যারালাল লাইনস সেপারেটেড বাই এ লেটারিং হাইট h। যদি মনে করো লিখে রাখতে পারো তাহলে কি হবে, পরে ইউ ক্যান ড্র অলসো। আচ্ছা, নেক্সট থিং ইজ যে এইখানে এইটাকে জয়েন করো। জয়েন দিস ওয়ান ইউজিং আ ভার্টিক্যাল লাইন। এখানে একটু জায়গা রেখে করছি বিকজ আই নিড সাম স্পেস দেয়ার। কেন বলছি, সো এইখানে দেখো এই পার্টটা যেটা আছে, দিস ভার্টিক্যাল হাইট, দিস হ্যাজ বিন ডিভাইডেড ইনটু 6 ইকুয়াল পার্টস। দেখো ইফ ইউ সি দেয়ার আর 1 2 3 4 5 1 2, এটা গুনে নাও তো, 3 4 5 6, দেখতে পাচ্ছ? ইউ রেফার টু ফিগার নাম্বার 3.4 ইন পেজ নাম্বার 52। সো পেজ নাম্বার 52 ফিগার নাম্বার হচ্ছে 3.4 3-4। So you refer to this figure in page number 52 of the drawing book by N.D. Bhatt, which I have shared. So as you can see, this line is now divided into 6 parts. ঠিক আছে, যদি এটা 12 centimeter or now, even if you take it 12 millimeter, you have to divide it using geometry, not scale division, because that is what I want you to learn. তো এইখানে কি করতে হবে, এইখানে একটা লাইন নিয়ে নাও, টেক ওয়ান লাইন, এনি অ্যাঙ্গুলার লাইন। আমি একটু এটা আঁকছি, পরে আমি আবার এটাকে এদিকে টেনে নেব। আঁকছি মানে আমার আঁকার সুবিধার জন্য, বোর্ডটা অ্যাকচুয়ালি ভার্টিক্যালের জন্য একটু অসুবিধা। তো এইখানে কি করবে, টেক এনি লাইন ইনক্লাইন্ড এট এনি অ্যাঙ্গেল, দেন হোয়াট ইউ ডু ইজ টেক ইওর কম্পাস। ঠিক আছে, টেক ইওর কম্পাস, সেট অফ 6 ইকুয়াল পয়েন্টস, এনি রেডিয়াস 1 2 3 4 5 6, 6টা পয়েন্ট ইউ cut out on this line. Acha, then this point, so etage let's name it. So let this be 1 prime, 2 prime, 3 prime, 4 prime, 5 prime, 6 prime. So join 6 prime with the last point. ঠিক আছে, now what you do is with this line you draw parallel lines. So you'll be getting a point here. Draw again a line parallel to this, you will be getting a point here. Draw again a line parallel to this, you will be getting a point here. Draw again a line parallel to this, you will be getting a point here. You will be getting a point here. Now you are left with these points, 1 2 3 4 5 6. So that is how you divide the grid space into 6 equal parts. So এটা হচ্ছে it's সেম অ্যাজ লাইক যেটা আমরা ডিসকাস করেছি। ধরো তোমরা পিক্সেলস নাম শুনেছো, কম্পিউটার পিক্সেল, তো এটাই পিক্সেলেরই কনসেপ্ট। দেখো there is a grid space যেটাকে আমরা 6 পার্টে ডিভাইড করেছি, we have divided it into 6 parts. দেখো এতটা বুঝলে কিনা? সো প্রথমে you take a lettering height, এটা আমার as মানে আমি যেটুকু এখন মানে আমি রিয়েলাইজ করলাম, এটা I think 12 মিলিমিটার will be enough. হ্যাঁ, 2 নিলে অনেকটা বড় হয়ে যাবে। আই থিঙ্ক 12 মিলিমিটার মানে 1.2 সেন্টিমিটার নিয়ে করতে পারো, বা 10 সেন্টিমিটার নিয়ে করো। 10 সেন্টিমিটার দেওয়া আছে, সরি দাঁড়াও, গো ব্যাক টু টেবিল নাম্বার 3 4। সো টেবিল নাম্বার 3 4 এ কত আছে, 5 7 10। আচ্ছা, এটা লেটার এ এর জন্য, আর লেটার বি এর জন্য একই আছে। আচ্ছা ঠিক আছে, সো তুমি এক কাজ করো, তুমি ওটাকে ওই ধরো 10 বা 14 নিয়ে নাও, 14 মিলিমিটার লিখে নাও। ঠিক আছে, যদি 14 এ দেখো খুব বড় হয়ে যাচ্ছে, 14 মিলিমিটার মানে কতটা, 14 মিলিমিটার মানে 1 সেন্টিমিটার, এতটা ধরো, অনেকটাই। ঠিক আছে, আই থিঙ্ক আইদার ইউ টেক ইট 10 অর টেক ইট as 14, এনিথিং ইউ লাইক। সো লেটারিং হাইট যেটা এইচ আমি বলছি, সো দিস হাইট ইউ ক্যান টেক ইট as 10 or 14 বেসড অন ইওর ড্রয়িং শিট। কেউ যদি বড় ধরো, বড় A1 শিটটাই কেউ ধরো ইউজ করছো, ইউ মে টেক দিস 14, নো প্রবলেম, টু মাচ স্পেস ইজ দেয়ার। কেউ যদি ওটা ইউজ করো মানে 1/4 ইউজ করছো, তারাই 10টা নিয়ে কাজ করো, 10 সেন্টিমিটার ইউ ক্যান টেক। ঠিক আছে,
দেখবে খুব ছোট হয়ে যাচ্ছে কিনা, মানে ছোট হয়ে গেলে ইফ ইট বিকামস টু স্মল ইট উইল বি ডিফিকাল্ট ফর ইউ টু ড্র। আর খুব যদি বড় হয়ে যায় তাহলে কি হবে, সবকটা ধরবে না, মানে ড্রয়িং শিটে দেখবে ওই লেটারিং করতেই তোমার অর্ধেক ড্রয়িং শিট চলে গেছে। যদিও এই ড্রয়িং শিটে কিছু নেই লেটারিং, নাম্বারিং আর লাইন্স ছাড়া। তো টেক ইট এজ 14, আই থিঙ্ক দ্যাট উইল বি ফেয়ার এনাফ। যদি কারোর প্রবলেম থাকে আমাকে বলতে পারো, 10 করতে পারো, ঠিক আছে? তো টেক ইট এজ 14। দেখো দিয়ে নেক্সটটা করবো, হয়েছে? আপ টু দিস ক্লিয়ার? Yes, sir. ওকে। So এইখান দিয়ে now you draw horizontal lines. From each of the points you got, you draw horizontal lines. From each of the points you got, you draw 6 horizontal lines. Number 1. Number 2 is you take this distance. এই যে ডিসটেন্সটা পেয়েছো, এই যে 0 1 ডিসটেন্সটা পেয়েছো, so take this distance, এটাকে যদি আমি 0 বলি, so h is equal to 14. That is something decided. So এটা আমি রাখলাম, h is equal to 14. So you draw two parallel lines separated by a distance of 14 millimeter. Then this vertical line on the left side you divide it into 6 parts using the geometrical constructions concept, not by scale and all. সেই জন্য আমি 12 না বলে 14 বললাম, যাতে তোমরা স্কেল দিয়ে না করতে পারো, ঠিক আছে? Then you take this distance on a compass. So compass বা divider দিয়ে করো না, don't do it using a divider. Divider এ করলে কি হয়, ওই অনেক হোলস and all হয়ে যায়। So better using the compass, fit the compass here, take this length. Then এখানে কাটতে থাকো, এই ডিসটেন্সটা নিয়ে এখানে কাটতে থাকো। ধরো এটা বলে হয় না, ঠিক আছে? So let's work with একটু দাঁড়াও। Such that 0 1 is equal to 0 1, মানে এই 1টা আমি আর ডিফারেন্সিয়েট করতে পারছি না, মানে 0 1 on the horizontal side, 0 1 on the vertical side is equal to this one, 0 1 on the horizontal side. So just take this length and cut off these lines, ঠিক আছে? And from each line you draw vertical lines. আমি এটাকে পুরোটাই ব্লুতে করতে চাইছিলাম, ব্লুটা আসলে একটু শুকিয়ে গেছে কালিটা, কারণ তাহলে আমার সুবিধা হবে, ব্ল্যাকটা করলে তোমরা বুঝতে পারবে। So এটা একটু exaggerated আছে, this is somewhat exaggerated and these lengths are not equal, so that is why it may seem something apart, মানে এটা একটু হেলে যাবে, বাট তোমাদের ড্রয়িং শিটে জাস্ট মেইনটেইন, মানে এটা নিজে থেকেই চলে আসবে। দিস ইজ নট সাম। হ্যাঁ বলো স্যার 01 ওটা mm এ নেব না সেন্টিমিটার? না 0 1 mm সেন্টিমিটারে কিছু না, এইটা তো 14 আছে, দিস লেন্থ ইজ 14। So এটাকে তুমি যদি if you divide it into 6 parts, whatever length you get, that length you take on compass, then এটাকে এদিকে কাটতে থাকো, কম্পাসে এইভাবে কাটতে থাকো, বুঝতে পেরেছো? whatever you length you get, suppose এই জিনিসটা তো এরকম আছে, ধরো this is something like this, ধরো এটা 14 মিলিমিটার ছিল, এটাকে আমি 6 পার্টে ডিভাইড করলাম, I divide it into 6 parts, 1 2 3 4 5 6. Now what you do is, so whatever be the length, you draw horizontal lines and all. Then take this length, এই লেন্থটাকে take it on compass, এখানে কম্পাস বসাও, এই লেন্থটা নিয়ে নাও। Then on this side you cut a length, again এখানে বসাও, cut a length, same length, just using the same length you keep cutting 6 1 2 3 4 5 6, 6টা পয়েন্ট নিয়ে নাও, from each point you draw a vertical line. So এই লেন্থস গুলো সমান, মানে এটাকে আমি যদি ধরো x বলি, এটা x x x x x, this one is x x x x x x, এই ওয়েতে গেছে, বোঝা গেছে? এটা একটা জাস্ট ইটস আ প্লেন, তোমার যেটা আমি বললাম ওই পিক্সেল যেরকম ভাবে আমরা ডিভাইড করি, পিক্সেল মানে কি ইকুয়াল ডিভিশনস, নরমালি ইটস আ ইকুয়াল ডিভিশনস, বোঝা গেছে? ইয়েস স্যার। ওকে, সো এবার আমরা আঁকাটা করছি। তো এবার ধরো এ বলেছে,
তাহলে যেগুলো দেখবে সিমেট্রিক আছে সেগুলো খুবই সহজ হয়ে যায়, যেগুলো মানে সিমেট্রিক নয় সেগুলোতে সমস্যা হবে। সো এটা ধরো তুমি করবে, সো এটা দেখো, আচ্ছা এগুলো আমরা যেটা করছি সেটা হচ্ছে সিঙ্গেল স্ট্রোক লেটার্স, ঠিক আছে? মানে এখানে ডাবল স্ট্রোকও আছে, আমি ডাবল স্ট্রোক করাই না, সিঙ্গেল স্ট্রোক করাবো। আর মানে ক্যাপিটাল লেটার্স, লোয়ার লেটার্স আর নাম্বারস। মানে তোমার ফিগার নাম্বার 3.4 will be done. আচ্ছা, ফিগার নাম্বার 3.5 is not required. ফিগার নাম্বার 3.7 only the মানে ইটালিকটা দরকার নেই, the normal one you require. আর নাম্বারিংটা দেখো পাশে পাশে দেওয়া আছে, ঠিক আছে? সো টোটাল A to Z you have to write it. জেনারেলি অনেকে নামটাও লেখায়, ঠিক আছে, বাট নামটা লিখলে মানে ব্যাপারটা যেটা হয় সেটা হচ্ছে যে কারোর নাম হয়তো বড়, সেকে অনেকটা লিখতে হচ্ছে, কারোর নাম ছোট তাকে শর্ট লিখতে হচ্ছে। তো সেই জন্য আমি নামটা লেখাচ্ছি না, আমি ABCD করাচ্ছি, সো দ্যাট এভরি লেটার ইউ আর মানে ইউ গেট অ্যাকুইন্টেড উইথ। সো ধরো এবার আমাকে, আচ্ছা তাহলে এই সাইডে কটা নিচে দেখো, এ লেখার সময় while writing A they have taken 1 2 3 4 5 6, so it has to be a square cell. তো এটা লিখতে গেলে আমাকে কি করতে হবে, you take one point here, you take one point here, আর এইটা center point is here. Now join this one, join this one. Okay, ধরো তুমি এর সেন্টার লাইনটা এখান দিয়ে ড্র করতে চাইছো, so take this point, join them, this is A. এটা একটু এক্সাজারেটেড হয়ে গেছে, মানে দেখতে বাজে লাগছে। So let's go to B. বা ধরো এটাকে আমি এঁকে দিচ্ছি, ছোট করে আঁকছি, তাহলে দেখতে ভালো লাগবে। মানে বোঝাতে গিয়ে I have drawn it a little bigger, so that is why এটা একটু দেখতে খারাপ লাগছে। So এইটা one two three four five six, ঠিক আছে? আচ্ছা, so এই লেন্থটা ধরো ছোট করে নিচ্ছি, 2 3 4 5 6 দিয়ে vertical lines, okay, so now I'm writing A. So while writing A আমাকে কি করতে হবে, so I have to take this point, and the middle one, 1 2 3, and this one. So you join this one, you join this one, then these 2 points you join. So this is A. বোঝা গেল? So this is a perfect A, মানে this is a symmetric A, আর কিছুই না। বোঝা গেল? This is how to write A. Hello? Yes, sir. Yes, sir. এবার বিটা লিখি। আচ্ছা, সো বি লিখতে গেলে একটা লাইন ছেড়ে দেবে, একটা বা দুটো, ইফ ইউ ফিল দুটো ছেড়ে দিতে পারো। সো 1 2 3 4 5 6, তো আমি একটা লাইন ছেড়ে দিচ্ছি। আচ্ছা, এবার বিটা কি করে লিখবো বলো? স্যার একটু দাঁড়াও, আমি এটা করে নিই, 1 সেকেন্ড, 1 সেকেন্ড, না দাঁড়াও, এটা আমি একটু করে নিই, এটা আসলে উল্টো পাল্টা হয়ে যাচ্ছে। বলছি আমি আসছি, সব ডাউটই ক্লিয়ার করবো। আমাকে একটা স্কেল নিতে হবে, 1 2 3 4 5 6। হ্যাঁ বলো বলো। স্যার নাম্বারিং গুলো কি লিখতে হবে নিচে 1 2 3 4? হ্যাঁ বলো। স্যার নাম্বারিং গুলো লিখতে হবে 1 2 3 4 এগুলো। আমি বলছিলাম যে এদিকে ধরো 1 থেকে 6 লিখেছে, তো জেনারেলি একটু না দেখবে ইউ উইল বি লস্ট, মানে এটা কি হয় এতগুলো লাইনস হয়ে যায়, তো জেনারেলি ইউ আর লস্ট। সো দ্যাট ইজ ওয়াই বটমে অলসো ইউ ক্যান রাইট 1 2 3 4, বা একটা ছেড়ে দাও, প্রথমটা 0 হবে, 1 2 3 4 5 6, একটা ছেড়ে দাও, ছেড়ে দিয়ে তুমি আবার এখান থেকে লেখো, এটা 0 হলো, 1 2 3 4 5 6, ঠিক আছে? এইভাবে একটু লিখে নিও, তাহলে কি হবে, while drawing you won't get lost.
বুঝতে পেরেছো? ইয়েস স্যার। সো বিটা আমি লিখছি, সো বিটা কি করে লিখবো আমাকে একটু সাজেস্ট করো। সো ধরো 1 2 3 4 5 6। সো দেখো ওরা আবার 5টা নিয়ে লিখে দিয়েছে, কটা গ্যাপ নিয়েছে দেখো ইন দ্য বুক, মানে বি এর লোয়ার সাইডটা একটা বেশি নিয়েছে 1 2 3 4 5। সো ওরা দে হ্যাভ রিটেন ইট ইউজিং 5, ইউ ক্যান রাইট ইট ইউজিং 6 অলসো, নট আ প্রবলেম। সো এই সাইডটা তো সেম আছে, অসুবিধা নেই। সো দিস ইজ বি। আচ্ছা, দিয়ে তুমি মিডলটা দেখো 1 2 3। সো এইটা বটমটা পেয়ে গেলে, সো এইখানে তিনটে লাইন নাও। Here also you take 3 lines, here also you go 3 lines. আচ্ছা, তারপরে কটা হলো? একটা দুটো আছে, 3 মানে এইখানে আসবে। So you will be reaching some point like here. So again reaching some point like here, some point like here, some point like here. দিয়ে দেখো এইটা আমি যদি এখানে কম্পাস ইউজ করি, ঠিক আছে? So what you do is এইখানে 1.5 এইটাকে কম্পাসটা রাখো, রেখে এইটাকে তো এইখানে রাখো এই পয়েন্টটা। So just using one circle you complete this. Then again add 2, so a midpoint টা mark করো, this point, this point, this point, taking these 3 points you complete B. বোঝা গেল? এটা আরো বেটার হবে, ইটস লুকিং সামওয়াট ডিস্টর্টেড ইন বোর্ড, বাট এটা আরেকটু বেটার হবে যখন তোমরা খাতায় করবে, এটা আরেকটু বেটার হবে। মানে যেহেতু আমার এই লেন্স গুলো সেম নয়, সেই জন্য এগুলো একটু মানে কি বলবো, জাস্ট দে আর লুকিং সামওয়াট ইয়ে। So just you have to do এইখানে just draw the vertical line, extend 3 horizontal lines, মানে একটা from here, 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 3 horizontal lines up to this, up to this, up to this. From here you go for the circle. So B তে দেখো initially if you see in the book also, yeah, up to 3 lines they have got horizontal. Then after that the curve for B has been drawn. So এইখানে you take a center somewhere here, and then you take this radius, you draw a circle. Again you take a center somewhere here, 1.5 এ নাও এইখানে, then you draw a circle. So you will be getting B. বুঝতে পেরেছো? হ্যালো? হ্যাঁ স্যার। ইয়েস স্যার, ইয়েস স্যার। খাতায় when you draw it in your copy না, এটা দেখবে অনেক বেটার আসবে। মানে এটা আমি বোর্ডে আঁকছি, as you can understand that I cannot divide it using 6 parts on the board. হ্যাঁ, তো যেহেতু এই বোর্ডে যেহেতু these divisions are unequal, that is why this is looking somewhat মানে exaggerated but distorted, but when you draw it in your copies and all, it will be looking very much fine. মানে খুব সুন্দরভাবে লেখাটা আসবে। মানে যেটা তোমরা actually the thing that you see in your mobiles, মোবাইলে যে আমাদের লেখাগুলো ফুটে ওঠে, the letters that come in the mobiles actually in our mobiles, they come based on these pixels only. That is why the letters look so perfect, symmetric and all. বোঝা গেছে? So I think other things মানে you can carry on this one up to Z. এটা বেশি বোঝানোর কিছু দরকার নেই, সেম থিং ইউ ফলো। সো আমি পরেরটা একটা করছি, ধরো সিটা আমি করছি না, সিটা ভেরি ইজি। সো 1 2 2 3 4 5 6। সিটা আমি আর করলাম না, ঠিক আছে? হ্যালো? ইয়েস স্যার। সিটা আমি করলাম না, বিকজ সি ইজ ভেরি ইজি। সো সেন্টার থেকে একটা নিই, 1 2 1 2। তো কোনটা করবো বলো? ডিটা করতে পারবে নিজেরা, না ডিটা করে দেবো? ডিটা দেখো, সো when you draw D, D is also easy. So on this side এইটা থাকবে, ঠিক আছে? আমি অন্য পেনে করলে কি হচ্ছে, পেনের কালিটা ইয়ে হয়ে যাচ্ছে। So this is D. Then what you do is take this point center, this point center. Then you draw a circle. বা তুমি এক কাজ করো, don't draw a circle, এটাকে কটা লাইন গেছে দেখো। Horizontally you go 2 lines or 3 lines. Say you go 2 lines here, you go 2 lines here. Then you join this one. এটাকে দেখো কতটা সার্কেল হবে এটা, and এটাকে সার্কেলে ড্র করো জাস্ট। বা ধরো এটা 4/4 আছে, তো 4/3 হয়ে গেছে, ঠিক আছে? সো এইটাকে জাস্ট এই লাইনটাকে একটা সার্কেল দিয়ে জয়েন করবে। এইখানে জাস্ট কম্পাসটা বসাও, এইখানে কম্পাস বসিয়ে তুমি এই লেন্থটা নিয়ে নাও। এটা কত হচ্ছে? এইদিকে 1 2 3 4, এইদিকে হচ্ছে 1 2 3। এটা একটা সমস্যা হচ্ছে। তো
ওইটা আসলে 7 ভাগ ডিভাইড করলে খুব ভালো হতো, মানে ডি এর ক্ষেত্রে ভালো হতো। যাই হোক, সো এইটাকে একটুখানি দেখবে এদিক ওদিক হবে, ওটা একটু বাই হ্যান্ড দিয়ে একটু করে নিও, বোঝা গেছে? বা একটা তুমি লেন্থ কমিয়ে নাও না, নট এ প্রবলেম। ধরো তুমি 6, এটাকে 5 নিয়ে নাও, তাহলেই তো হয়ে যায়। এটাকে 5 নিলে কি হচ্ছে দেখো, সো ইফ আই টেক 5 divisions, so you take 5 divisions here, so if you take 5 divisions here, so এই লাইনটা হলো, আচ্ছা এইখানে আমি দুটো লাইন গেলাম, I go 2 lines here, 2 lines here, then you put the compass here, so on this side you are having 1 2 3, on this side you are having 1 2 3, so you can join using the compass, then you can join using the compass, so you, this is the D that you will be getting. বোঝা গেছে? হ্যালো, হ্যাঁ স্যার। Yes, sir. so এটা just D কে এখন draw করছো, draw the vertical line, go 2 lines on this side, 2 lines on this side, so what we are left with, এইখানে তিনটে লাইন, so এইখানে আমার একটা সেন্টার হবে, ধরো এইটা, so this one will be the center, আর এইখান দিয়ে তিনটে লাইন দিয়ে you reach this point, so as you can see এইটা হচ্ছে 1 2 3 point, এটা 1 2 3 equal distance, so if you can draw the compass here, you join this using a circle, again put the compass here, take this radius and join this circle, so you will be getting D. যদি কখনো if you see that you cannot draw it using 6 lines, just take 5, not a problem, because in the book also you can see that while drawing B they have taken 5, ঠিক আছে? They have taken 5 divisions. You go to the point B, you go to B, how they have drawn. Everyone is having the book, PDF copy of the book, I hope. ইয়েস স্যার। So দেখো, in the book if you go to B, যেখানে circle আছে, where there is a circle actually, so they have taken 5 divisions, not 6 divisions on the horizontal side, B te. Vertically while writing B it is having 6 divisions, and horizontally while writing B they are having 5 divisions. বোঝা গেছে? That is something you have to decide, যে কোথা দিয়ে তুমি, from where you are getting the circle and radius and everything. বুঝলে? E is something very easy. E তো কিছু বলারই নেই। E তো just you draw the vertical line and you draw these lines, and this should be half, just 3 lines. Just 3 divisions you go. F is also very easy. G টা একটু ডিফিকাল্ট আছে, তো G টা জাস্ট দেখো D এর মতই হয়ে যাবে। তো আমি G টা একটু ট্রাই করে দেখি কি করতে পারি। So let's draw G. So this is the vertical side. Then 1 2 3 4 5 6. কি করে করব বলো G টা? Any suggestions? So G মানে দেখো এইটা আঁকতে পারি, D এর যে এটা we can draw, মানে while we draw G, so we can take the concept of D. So D থেকে দেখো 1 2 3 1 2 3, so 3 মানে এইখানে you take 1 point, এইখানে you take 1 point, you take this radius, so এটা যেহেতু 3 আছে, this is something like this will be the G, ঠিক আছে? Then again this is 3, this is 3, so you complete this thing, so this is a circle, and এইটাকে দেখো they have just drawn a back line, just এইখানে দুটো back line draw করে দাও। আচ্ছা, যেটা আমার এখানে বলার এইটাকে একটু এক্সটেন্ড করে দাও, so the G will be something like this. এইরকম হবে G টা। আচ্ছা, যেটা আমার বলার, now the things that I need to tell you is, number 1 is দেখো, as you can understand, বা as you will understand later, দেখো এখানে 2 forms of lines আছে। কি forms of lines আছে দেখো? There is a grid line that is helping me to draw. That is not required. এই grid টা কি আমার দরকার আছে? This grid I don't require. But why I have to draw it? Because it is helping me to draw. But this is not my drawing. What is my drawing? I want to project A. A is my actual drawing. ঠিক আছে? So whenever you draw, so general drawing also, whenever we draw, what we do is, any construction line, anything, we draw it using thin lines. Thin মানে very thin. These should be very very thin lines, which should not at all be visible. মানে এতটাই thin হবে, they should be so much thin that you won't be able to see them. So much thin. But yes, they help you in drawing. আর এইটা হবে হচ্ছে thick line. These will be thick lines. So these will be thick lines. So এই যে thick lines গুলো হবে, so thick lines এতটাই thick হবে so that
this goes in the backward. Mane ei je thin lines are in the back side. You don't able to see it. If I see your drawing, I will be able to see only A. A must be a firm line or a bold line, which I will, or a thick line, which I will be able to see. And the grid lines, they must be very thin lines, which should be only on the background, which are only helping me. They are not part of my drawing. So as you can see also, while I was drawing in the board, as you can see that I'm using, if I draw in the same color, actually the background and the foreground matches. Right? So while you are drawing with a pencil, the grid lines, the lines, the construction lines or the grid lines, whatever you call them, so these construction lines, these grids and all, they must be thin lines. And while you are writing A, that should be a thick line so that A comes out from your drawing. When I look at your drawing, I will be able to see A clearly and prominently, not the grid lines. So these grid lines must be drawn as thin lines, which is mostly a H pencil. দেখো তোমাদের দু ধরনের পেন্সিল আছে, H pencil, 2H pencil, HB. So I have told you to buy H, 2H and HB. So HB is a deeper pencil. So যেগুলো deep আছে মানে A, B, all these things when you write, you draw it using HB pencils. And all the grid lines, যেগুলো which are thin lines, you draw them using H pencils. H is a very thin pencil. I hope if you have drawn it very good. If you haven't drawn it, just HB pencil, you don't put too much pressure on it. You just draw a very thin line, very কি বলবো মানে very thin line, মানে যেটা আমরা হালকা লাইন বলি আর কি, ঠিক আছে? So you have to draw very thin lines. The grid lines should be so much thin that they don't come out from the drawing. And the letters A, B, C, D, everything, these should be so thick lines that they come out from your drawing. বোঝা গেল? Yes, sir. So this is regarding the thin and thick lines. So Tomra, you try it from A to Z, বাড়িতে করবে, or after this class you do it at your home this week. A to Z. Acha, lettering and numbering, you have to do it from 1 to 0. So 1 to 0 is very easy actually. So আমি করছি, একটা দেখিয়ে দিচ্ছি, জাস্ট মেবি ধরো কোনটা দেখাবো তোমরা বলো তোমাদের ক্ষেত্রে কোনটা ডিফিকাল্ট হতে পারে, ঠিক আছে? নেক্সট ডে যেটা যেটা অসুবিধা হবে রেখে দেবে, জাস্ট কিপ ইট। নেক্সট ডে যেটা যেটা তোমরা পারবে না, আই উইল বি রিপিটিং দোজ। আমি ধরো 6টা করে দিচ্ছি, ঠিক আছে? 7টা খুব ইজি হবে, 8 is also very easy. আমি যেটা বললাম, whenever the shapes are symmetric, it will be easy to draw. But একটু যদি unsymmetric shapes হয়, সেই ক্ষেত্রে you will be having some difficulties and all. So ধরো এখানে 6টা যেটা আছে, এখানে আমি লেন্থগুলো নিচ্ছি 1 2 3 4 5 6। ঠিক আছে, 6টা কি করে লিখবো একটু বলো? সো 6টা লেখার জন্য এখানে 3 একটা মার্ক দাও। সো দিস ইজ দ্য থার্ড লাইন। সো হিয়ার ইউ মার্ক one point, here you mark one point, 1 2 3 1 2 3, you join them. Again, this is the third line, you join them 6 and 1 2 3, মানে center is this one. So এটা তো হয়ে যাবে, ইজিলি হবে। জাস্ট এইখান থেকে just take the center here, you draw one line here and you draw one line here and then join this. আর এইটাকে একটু এক্সটেন্ড করে দিও, just extend it up to this say. ঠিক আছে? 6টা দেখো ওরা গ্রিডে দেখায়নি। সো যেটা তোমার whichever you feel best, যেভাবে তুমি বেস্ট আঁকতে পারো, বা তুমি এইভাবেও করতে পারো। You can draw like this also, I think. ধরো এইখানে তুমি একটা পয়েন্ট নিলে আর এইখানে 1 2 3, এইটা থার্ড পয়েন্টটা ছিল। So what you do is, ধরো আমি শুধু পয়েন্টস গুলোই আঁকছি। So just taking this point, you complete this one. এইখানে একটা লাইন ড্র করো। So this is the upper part of 6. Lower part also you do the same thing. এইখানে 3 third point and then ধরো আচ্ছা এই পয়েন্টটা ম্যাচ করিয়ে এটা জাস্ট একটু হাতে এইখানটা টেনে দিতে হবে। বোঝা গেছে? আন্ডারস্টুড? একটু নিজেরা একটু ট্রাই করো। ফ্র্যাকশনস ইউ won't have to write. So your homework is A to Z, capital letters, everything. A to Z I have already written, from G up to G I have written. বাকিটাও করবে। আচ্ছা লেটার লিখবে 1 to 0. Letters you have to write it from 1 to 0, and small letters. Small letter is A to Z, small letters you have to write it. দেখো ফিগার নাম্বার 3 6। সো তোমাদের হোমওয়ার্ক হচ্ছে, বা টুডেস ক্লাস ওয়ার্ক রাদার, তোমরা করতে থাকো। সো টুডেস ক্লাস ওয়ার্ক ইজ ফিগার নাম্বার
3.4 everything, I mean A to Z, capital letters, single stroke one you can understand, I hope. ঠিক আছে, numbering is from 0 to 9. আচ্ছা, এটা also 3.4 ই আছে, and other thing is 3.6, figure number 3.6. Figure number 3.6. Small a to small z. Same thing, same concept. ঠিক আছে? So once you have understood this, আমি আরেকটু বলবো, এই টেবিলটা তোমাদের আঁকতে হবে। সো আমি আরেকটু বলবো। হ্যালো স্যার ইয়েস স্যার। বলো। স্যার বলছি এখানে 1 প্রাইম টু 6 প্রাইম এটা আঁকার কি দরকার আছে, মানে এটা কি জন্য অ্যাকচুয়ালি? হ্যাঁ, তো নাহলে তুমি ডিভিশন করবে কি করে? হাউ ডু ইউ ডিভাইড এ লাইন অফ 14 মিলিমিটার? এটাকে 6 ভাগ, হাউ ডু ইউ ডিভাইড ইট ইনটু 6 পার্ট? If the 6 parts are not draw করতে, you have to take the help of geometric construction. Unless you draw it using this geometric construction, how you can divide it into 6 parts? ঠিক আছে? দেন স্যার তাহলে 1 প্রাইম টু 6 প্রাইম ওটা কত মানে ডাইমেনশনটা কত? না, ওটার কোনো ডাইমেনশন নেই তো। আমরা একটা লাইনকে কি করে ডিভাইড করি? সাপোজ উই আর হ্যাভিং এ লাইন, আমাদেরকে তো গ্রিডটা তৈরি করতে হবে। We have to make the grid. So say this is the vertical line. So this is the vertical line, এই AB লাইনটা। So say this is the AB line. So এই AB লাইনটা, AB line of 14 millimeter. So how do we divide it into 6 parts? So তার জন্য we have to take the help of geometric construction. How? যে আমাদেরকে একটা any angular line we have to take. এই অ্যাঙ্গেলটা, this is any angle, this will be just less than 90 I think. As per geometry এটাকে 90 less করবে, বা 90 less than 180, ঠিক আছে? Then এখানে কম্পাস বসাবে, put your compass here. এইখানে কম্পাসটা বসাবে, the any radius এ you cut out 6 equal lengths, 3 4 5 6, ঠিক আছে? any radius 1 dash 2 dash 3 dash 4 dash 5 dash 6 dash দিয়ে এই যে লাস্ট পয়েন্টটা আছে এইটার সাথে you join B, and then you draw parallel lines using set squares. So এইটার সাথে এই যে লাইনটা আছে, so এই লাইনের সাথে একটা parallel line draw করো, এটার সাথে একটা parallel line draw করো, draw a parallel line, this, draw a parallel line, draw a parallel line. Now these points 1 2 3 4 5 6. So এইটা, now you get the divisions. You cannot divide it using scale because this is 14 millimeter. That is why I have given it as 14 millimeter. So you have to take the help of geometric construction. You have to draw any angular line, any angle. এই লাইনটা যে কোনো অ্যাঙ্গেলে থাকতে পারে। Then using compass any radius, any equal radius, just equal radius নিয়ে এখানে এইগুলো কাটতে থাকবে, মানে এইটা ইকুয়াল, এগুলো সব ইকুয়াল। A1 prime is equal to 1 prime 2 prime 2 prime 3 prime 3 prime 4 prime 4 prime 5 prime 6 5 prime 6 prime. Shorter equal division you cut off on this line. Then last point and this end point you join. So this is your reference line, and then from with this line you keep on drawing parallel lines from 5 prime 4 prime 3 prime 2 prime 1 prime. Then the points that you get here, these are the divisions. So these are equal 6 divisions of the line AB, which is of 14 millimeter height. So এই জন্য you have to draw this angular line. ঠিক আছে? স্যার প্যারালাল লাইন ড্র করতে সেট স্কয়ার কিভাবে হবে? সেট স্কয়ার দিয়ে ইউজ করবে, সেট স্কয়ার দিয়ে একটা সেট স্কয়ার এর সাথে প্যারালাল করবে, দিয়ে পরের সেট স্কয়ারটাকে মুভ করতে থাকবে, এই সেট স্কয়ারটা সেম থাকবে, জাস্ট সেট স্কয়ারগুলোকে মুভ করতে থাকবে। ঠিক আছে? ওকে স্যার। ওকে, সো এত অবধি আর কোনো কোশ্চেনস আছে? স্যার ওয়ান লাইনে কতগুলো লেটার লিখবো এ টু জেড লেখার ক্ষেত্রে? না না, সেটা তুমি যত খুশি লিখতে পারো, অসুবিধা নেই। তুমি টোটাল লেন্থটাই লিখে নিও, লিখে তারপরে যদি মনে করো এইটা একটা লাইন, ইউ রাইট দিস লাইন, সাপোজ ইউ গো আপ টু সে এইচ, দেন ফ্রম এইচ আইটাকে আবার নেক্সট লাইনে পুট করো,
the I, then J, next line put karo, then on the same line itself you can start writing 1 to 9, 1 to 0. About 1 to 0 হয়ে গেল, next line তোমরা you write the small letters A to Z. বেশি ডিফিকাল্ট না, জাস্ট তোমরা একটু জাস্ট টাইম টেকিং, এটাই ডিফিকাল্ট নয়। সো এটা জাস্ট ইফ ইউ ক্যান ড্র ইট, you will be understanding how to draw lines, how to divide lines, what is a thin line, what is a thick line, all these things you get to learn from this lettering and these things. স্যার বলছি স্মল লেটার যেগুলো আছে সেখানে আমরা যেমন এটার 6 ডিভিশন নিয়েছি সেরকম তো বইয়েতে 8 ডিভিশন নেওয়া রয়েছে, তাহলে বইয়ের মতোই করব? না না না, তোমরা 6 ডিভিশনস নিয়ে করো, ওটা আলাদা টেবিলও আছে, ওই 6 ডিভিশনস নিয়ে করো, অসুবিধা নেই, ঠিক আছে? ওটা আলাদা, দেখো স্মল লেটার্সের জন্য আলাদা বলেও দিয়েছে, ওই যে লোয়ার কেস লেটার্সে ওটা বলে দেয়, ঠিক আছে? অত ইয়ে করার দরকার নেই, তোমরা একদম 6 ডিভিশনস নিয়ে করো, কোনো অসুবিধা হবে না, ঠিক আছে? একই ডিভিশন নাও, Okay, জাস্ট sir. হাইট ইউ কিপ ইট এস 14 মিলিমিটার, ডিভিশনস ইউ কিপ ইট এস 6, ঠিক আছে? ওকে স্যার। ওইটা আলাদা লেখা আছে, ইফ ইউ গো টু টেবিল নাম্বার 3.4 ইউ উইল বি সিইং দ্যাট ফর হাইট অফ দি লোয়ার লেটার্স দেখো এটা একটু ডিফার করে, বাট 14 ইজ কনস্ট্যান্ট। হ্যাঁ, স্পেসিং টেসিং এগুলো একটুখানি করে ডিফার করে, ঠিক আছে? সো ওইগুলো অত ডিটেলস আমি যাচ্ছি না, ঠিক আছে? এখানে জাস্ট উদ্দেশ্য হচ্ছে লেটারিংটা শেখানো, সো ওই ডিটেলিংসে আমি যাচ্ছি না। দেখো ইফ ইউ গো টু টেবিল নাম্বার 3.4 ইউ উইল গেট টু নো যে আপার কেস লেটার্স এর জন্য আর লোয়ার কেস লেটার্স এর জন্য সার্টেন ডিফারেন্ট হাইটস and all মেনটেন করা হয় ফর ইঞ্জিনিয়ারিং ড্রয়িংস, মোস্টলি মানে ফর ইন্ডাস্ট্রিয়াল ড্রয়িংস এন্ড অল, ঠিক আছে? সো আমাদের এইখানে এতটা দরকার নেই, আমরা ওই 6 ডিভিশনস নিয়ে কাজ করব। সেম রাখো, কনফিউশনও হবে না, জাস্ট সেম 6 ডিভিশনস রেখে টোটাল ইউ কমপ্লিট ক্যাপিটাল লেটার্স, নাম্বারিং ফ্রম 0 to 9 and small hand letters from A to small z, small a to small z. ঠিক আছে? ওকে স্যার। আমি তাহলে নেক্সট পার্টটায় যাচ্ছি। ওকে, সো নেক্সট পার্টটা আমি আর বোর্ডে আঁকাচ্ছি না, এটা তোমরা দেখেই আঁকবে, আমি একটু আমার স্ক্রিনটা প্রেজেন্ট করছি, জাস্ট আর কিছু বলার নেই, এটা তোমরা দেখেই আঁকবে, এটা জাস্ট বোঝানোর কিছু, এটাতে নট লাইক যে ড্র করতে হবে, যদি ইফ ইউ ফিল আই নিড টু ড্র আমি ড্র করে দিচ্ছি। আচ্ছা, আমি একটু স্ক্রিন প্রেজেন্ট করছি। এইটাতে আর কারো কিছু জিজ্ঞেস করা আছে, করে নিতে পারো, মানে আমি একটু স্ক্রিনটা অফ করবো। Anyone wants to ask regarding these things যেটা আমরা বোর্ডে ডিসকাস করেছি এতক্ষণ? কোনো ডাউটস you want to discuss? হ্যালো, হ্যালো, Yes, sir. কিছু জিজ্ঞেস করবে এখানে? No, sir. Okay, ঠিক আছে। ওকে, আমি স্ক্রিন, হ্যালো, ইয়েস স্যার। আচ্ছা, আমি স্ক্রিন প্রেজেন্ট করার চেষ্টা করছি, মেশিনটা একটু হ্যাং হয়ে গেছে, সো ইন দ্য মিন টাইম আমি একটু রোল কলটা নিয়ে নিচ্ছি। ঠিক আছে, আমি রোল কলটা স্টার্ট করছি, স্ক্রিনটা একটু হ্যাং হয়ে গেছে। আচ্ছা, রোল নাম্বার 1, Present, sir. roll number 2, roll number 2, roll number 3, Present, sir. roll number 4, 7, 8, Present, sir. Prince Yadav. 9, প্রেজেন্ট স্যার। 10, Present, sir. 11,
Present, sir. 12, 14, sorry, 14, Present, sir. 15, Present, sir. 16, 16, 17, Present, sir. 19, oh 17, হ্যাঁ 17 আছে, 19, Present, sir. 22 left, আচ্ছা, 23, Present, sir. 24, Present, sir. 25 left, আচ্ছা 27, Present, sir. আচ্ছা তারপরে হচ্ছে 30, Present, sir. আচ্ছা তারপরে হচ্ছে 31, Present, sir. 33, Present, sir. 33, আচ্ছা 34, sir. Present, sir. কতজন বলছো? 34, হ্যাঁ স্যার, রীতি প্রেজেন্ট। আচ্ছা আগে একজন কে দিলে 33 দিয়েছো তাই তো? আচ্ছা ঠিক হ্যাঁ, আছে, স্যার। হ্যাঁ হ্যাঁ ঠিক আছে, 36, Present, sir. 37, Present, sir. আচ্ছা 39 লেফট, 40, Present, sir. আচ্ছা 42, Present, sir. আচ্ছা 44, Present, sir. আচ্ছা 48 লেফট। আচ্ছা আমি অ্যাবসেন্টস গুলো রিপিট করছি। অ্যাবসেন্ট হচ্ছে রোল নাম্বার 002 অ্যাবসেন্ট, আচ্ছা রোল নাম্বার 007 অ্যাবসেন্ট, Yes, আচ্ছা sir. তারপরে হচ্ছে Sir. স্যার রোল নাম্বার 002 ওর ইন্টারনেট ইস্যু আছে, ও জয়েন করতে সেই জন্য পারছে না, মানে ওর ওখানে Join 2G ও তো কাজ দেখাচ্ছে করে না। না বলতে গেলে। ও আচ্ছা আজ আচ্ছা, 2G ও কাজ করে না। মানে ও কি জয়েন করেছিল? না স্যার, জয়েন করতে পারে না, ও বলছে জয়েন করতে 4G র আচ্ছা, জন্য আচ্ছা। 7 থেকে 8 কিলোমিটার যেতে হয়। স্যার ওর বুঝতে হচ্ছে পেরেছি। কাশ্মীরে বাড়ি স্যার, ওখানে হচ্ছে হ্যাঁ হ্যাঁ বুঝতে পেরেছি। ঠিক আছে, network। শোনো, আমি বলে রাখি যে অ্যাটেন্ডেন্সের কোনো বিরাট ইয়ে নেই, ঠিক আছে? অ্যাটেন্ডেন্সটা জাস্ট রেকর্ড কিপিং এর জন্য রাখা, আর কিছু না। অ্যাটেন্ডেন্সে বিরাট মার্কস নেই, আমার কোনো মার্কসই নেই অ্যাকচুয়ালি। লাস্ট যেগুলো আমি নিয়েছি মার্কস করিনি, কারণ কি অনেকেই কাশ্মীরে থাকে, অনেক দূরে থাকে, ইয়েতে প্রবলেম থাকে, নেটওয়ার্কের অনেক সমস্যা থাকে। হ্যাঁ, সো মানে যদি ক্লাস নাও করতে পারে কোনো কারণে, সো এটা নিয়ে টেনশন করার কিছু নেই। তোমরা ওই ক্লাসরুম বা তোমরা যদি পারো হোয়াটসঅ্যাপে একটু শেয়ার করে দিও মেটেরিয়ালস গুলো, ঠিক আছে? তো আমি রিপিট করছি একটু, 002 অ্যাবসেন্ট, 007 অ্যাবসেন্ট, আচ্ছা 016 অ্যাবসেন্ট, আচ্ছা 022 অ্যাবসেন্ট, আচ্ছা 025 অ্যাবসেন্ট, আচ্ছা 039 অ্যাবসেন্ট, আচ্ছা 048 অ্যাবসেন্ট, ঠিক আছে? ঠিক আছে, সো তোমাদের আজকের যেটা ওয়ার্ক সেটা হচ্ছে এই লেটারিং গুলো টাইপস অফ লাইন, একটা টেবিল আছে, আমি জাস্ট শেয়ারিং মাই স্ক্রিন, জাস্ট টেবিলটা দেখেই ড্র করবে, আমি একটু বুঝিয়ে দিচ্ছি, ঠিক আছে? আচ্ছা, সো এই টেবিল, এইটা দেখো টাইপস অফ লাইনস, ইট ইজ গিভেন ইন পেজ নাম্বার 4.8 ইঞ্জিনিয়ারিং ড্রয়িং, দ্য বুক আই হ্যাভ শেয়ার্ড। সো এখানে দেখো কনস্ট্রাকশন লাইনস এর জন্য, যেটা জাস্ট দ্য থিংস উই ডিসকাস, দ্য ইনিশিয়াল ওয়ার্ক, কনস্ট্রাকশন লাইনস। সো কনস্ট্রাকশন লাইনস দে আর নট পার্ট অফ দি ড্রয়িং, but they help us in drawing, কিন্তু সেগুলোকে দেখো মানে when the final drawing is completed we don't want to see the construction line, we only want to see the farm lines or the outlines and all, ঠিক আছে? so that is why একদম যে থিন লাইনস গুলো আছে, so থিন লাইনস গুলোকে আমরা ড্র করব হচ্ছে ইউজিং H pencils, আর ফার্ম লাইনস যেগুলো আছে, ফার্ম লাইনস গুলোকে আমরা ড্র করব হচ্ছে 3H 4H বলেছে, আমরা HB পেন্সিলেই ড্র করব, যেটা হচ্ছে সবচেয়ে ইজিলি অ্যাভেলেবল। আর কোনো যদি আউটলাইন ডাইমেনশন লাইন থাকে সেগুলো 2H দিয়ে আমরা ড্র করব। মানে বুঝতেই পারছো, মোটামুটি H যত বাড়ছে তত তোমার লাইনের থিকনেস বা লাইনের এটা বাড়ছে, মানে কি বলবো, মানে ইটস চেঞ্জিং ফ্রম থিন লাইন টু থিক লাইন। আচ্ছা, সো এর উপরে বেস করেই দ্য থিংস দ্যাট উই ডিসকাস ইজ, দেখো কন্টিনিউয়াস থিক লাইন, থিন লাইন। তোমরা স্ক্রিনটা দেখতে পাচ্ছ তো? হ্যাঁ স্যার। হ্যাঁ, Yes, তো sir. প্রথম ডিভিশনই হচ্ছে থিক লাইন, থিন লাইন। কন্টিনিউয়াস মানে জিনিসটা কন্টিনিউয়াস গেছে, কোনো ব্রেক নেই।
পরে আমরা ব্রেক লাইন্স পড়বো, ড্যাশ লাইন্স এন্ড অল আমরা পড়বো। সো এইখানে হচ্ছে কন্টিনিউয়াস কতটা কমন, উই উইল বি হ্যাভিং থিক লাইন্স, উইল বি হ্যাভিং থিন লাইন্স। তাহলে থিন লাইন আমরা কিসের জন্য করি? দেখো আমরা ইমাজিনারি লাইন্স, ডাইমেনশন লাইন, এক্সটেনশন লাইন, প্রজেকশন লাইন, রেফারেন্স লাইন, মানে দোজ থিংস which help us to draw but that are not part of the drawing। কিন্তু যখন থিক লাইনটা দেখো মোটা আছে, if you see the drawing it is somewhat thick, আর থিন লাইনটা দেখো it is comparatively much thinner। তুমি যদি দুটো দেখো, only the line A is as if it is coming out from the drawing, but line B it is just helping me to draw। সো এইখানে দেখো আউটলাইন্স গুলো আমরা কন্টিনিউয়াস থিকটা আমরা কিসে ইউজ করব? উইল বি ইউজিং ইট ফর ভিজিবল আউটলাইন্স, এজেস, জাস্ট আউটলাইন্স যেগুলো আছে, ঠিক আছে? ধরো রিপ্রেজেন্টেশন ইন ডায়াগ্রামস, ম্যাপস, ফ্লো চার্টস, ঠিক আছে? মানে যেগুলো হচ্ছে দ্য অ্যাকচুয়াল প্রমিনেন্ট থিংস দ্যাট উই ওয়ান্ট টু দ্যাট আর পার্ট অফ মাই ড্রয়িং, যেটা আমি এখানে ডিসকাস করলাম যে ধরো দ্য লেটার্স আর শুড বি ইন কন্টিনিউয়াস থিক লাইন, বাট দ্য গ্রিড লাইন্স দে শুড বি কন্টিনিউয়াস থিন লাইন্স। বোঝা গেছে? সো এই টেবিলটা তোমরা ড্র করবে, ইউ ড্র দিস টেবিল নাম্বার 1। ধরো যদি এইটা করে ইফ ইউ সি দ্যাট দ্য স্পেস ইজ নট অ্যাভেলেবল, ইউ ক্যান ইউজ দ্য স্পেস অন দি ব্যাক সাইড অফ ইউর ড্রয়িং পেজ। সেখানেও তোমরা একটা টেবিল ড্র করতে পারো। জাস্ট there will be 3 columns. Number 1 is line, number 2 is description or name of the line, and number 3 is the application of the or uses of the line type, ঠিক আছে? And the table name will be line types, ঠিক আছে? So you have to draw a continuous line A, and then you have to write continuous thick, and then you have to write some of the just প্রথম 2-3টে লিখবে, just 2 or 3 uses, not all the things, just a visible outlines and visible edges, so এটুকু just you write, nothing else, no specific আর কিছু লেখার দরকার নেই। Next you draw a line, comparatively thin line B, you write it like continuous thin line, and then you line it is used for imaginary lines and all these things, extension lines, projection lines, এগুলো দু একটা লিখে দেবো, dimension lines। আচ্ছা, number 3 is something called a zigzag line or a continuous thin line, freehand line, it's a freehand line। আচ্ছা, এটা দরকার নেই, zigzag লাইনে এটা লাগবে। আচ্ছা, এটা করো, সিটা করো, ঠিক আছে? এটা আচ্ছা, সিটা ছেড়ে দাও, ডোন্ট ড্র সিটা দরকার নেই, ঠিক আছে? শুধু এ করে দরকার নেই, ইউ ড্র ডি। সো ডি ইজ সামথিং, দেখো জিগজ্যাগ লাইন, সো লং ব্রেক লাইন। সো লং ব্রেক আমরা কখন ইউজ করি? সাপোজ ইউ হ্যাভ এ লাইন যেটা টোটাল লেন্থ মেবি ইজ নট এসেনশিয়াল, তো সেইখানে উই শো আ ব্রেক লাইন, মানে এই লাইনটা কিন্তু অনেকটা এক্সটেন্ডেড, দিস লাইন ইজ এক্সটেন্ডেড to a very high length or very large actually, but we have shown some breaks, we only want to show certain positions, so that is why we have shown certain breaks with the kinks। if you see that there are certain kinks, দেখো একটা kink টাইপের দেওয়া আছে, এটা z টাইপের, ইনভার্টেড z টাইপের একটা জিনিস দেওয়া আছে। so that is why এটা কি করছে, the line is very long but we have used a break on the line so that the lengths on the left side, right side, they don't matter, we have drawn just a break portion, মানে just একটা portion we have broken it and then we are drawing that one। so this is something called a continuous thin line with zigzag or a long break line, ঠিক আছে? আচ্ছা, next one E you have to draw, that is a dash line। so dash লাইনটা আমরা জেনারেলি ড্র করি, আমরা এগুলো ড্যাশ থিন যেটা, so that is mostly used for E টা ড্র করতে হবে না, D then you draw F, so that is a dash thin line। so এইটা আমাদের কাজে লাগবে, will be requiring later। so this we used to draw thin edges, thin lines and etc, like the lines that that we are not able to see, that মানে ধরো suppose we are drawing a 3D body, so as you can understand that whenever you are drawing a, say suppose a cuboid, you don't see the diagonalটা কি দেখতে পাও, you won't be able to see the diagonal from any of the faces, so that is why it's a hidden line, which will always be a dotted line। বোঝা গেছে? so anything that is hidden from the view, so that you have to draw using a dotted line। বোঝা গেছে? understood? Yes, sir. Yes sir। If you have to draw G1, আচ্ছা এখানে আরেকটা জিনিস আমার বলার ছিল, সেটা হচ্ছে দেখো এইটাকে তোমাকে 1:1, so whenever you are drawing the line F, it should be 1:1 length, মানে the farm portion will be 1 and the gap will be 1, whatever you take, say suppose you are drawing a 2 millimeter, so suppose you draw a 2 millimeter line, then you leave a gap of 2 millimeter, then again you draw a 2 millimeter line, then again you leave a gap of 2 millimeter, মানে এই যে গ্যাপস গুলো আছে, the gaps present between the lines, so they are of equal length as that of the line। so you draw a line, say 2 millimeter line, then you keep it a gap of 2 millimeter, then again you draw a line of 2 millimeter, then again you keep a gap of 2 millimeter, so that is how, so there should be equal spacing between the lines and the gaps, ঠিক আছে? you cannot draw it like you draw a big line, then a small gap, then a big line, then a small gap, not like that। so whatever is the line length, the gap length will be the same, so that is how you draw the
You draw the hidden lines or dashed lines. So dashed lines, the proportion of the line length as well as the proportion of the gaps will be same. So first you draw one line, say 2 millimeter, then you leave a gap of 2 millimeter. Then again you draw a 2 millimeter, then you leave a gap of 2 millimeter. So in that way you have to complete a dashed line. Acha, coming to C, C টা আমি দেখো C টা it's known as a center line. ঠিক আছে, এগুলোকে আমরা center lines বলি. So they are actually chain thin lines. So chain lines, as you can see, there is a long line, then there is a gap, there is a short line, then there is a gap, then there is again a long line. ঠিক আছে, so the ratio that you have to maintain is 3:1. ঠিক আছে, hello, Yes, sir. Yes, So sir. which line? G, line number G. G. You go to line number G. ঠিক আছে, center lines দেখো on the description it is written center lines, line of symmetry, pitch circles and all. So line number G, দেখো the line how it is drawn. There is a line, then there is a gap, then there is a small line, then again a gap, then there is a line. দেখো I am projecting, there is a line, দেখো there is a line I am selecting, I hope you can see. ঠিক আছে, then there is a gap, small gap, then there is another line, this one, তারপরে আবার একটা gap, then there is another line. So এই যে রেশিওটা মেইনটেইন হয়েছে, so this line, so this should be 3. এটা ধরো যদি 3 হয়, so the ratio or the proportion that you have to maintain is 3:1:2. তাহলে এটা যদি 3 হয়, this should be 1 gap, then this is 2, then again 1, then again your 3. বোঝা গেছে? So center line, so first line you have to draw say 3 millimeter, leave a gap of 1 millimeter, then you draw a line of 2 millimeter, then leave a gap of 1 millimeter, then again you draw a line of 3 millimeter. So just write 3:1:2:1:3. Just write it down, 3:1:2:1:3. You're able to understand? Board বলে দেবো? Hello? Yes, sir. ঠিক আছে, so and the last one is H. So H line টা দেখো just same as the previous one, it's a cutting plane. মানে whenever we draw a cutting plane line we have to draw this one. So এই cutting plane এর জন্য দেখো the same thing as G, ends গুলো will be thick, nothing else. So whenever you are drawing, the ends will be somewhat thicker and the middle of the middle line will be same as this G line. Bas up to H you have to draw, and other things we won't require. So এখানে আমি যেটা বললাম, so this table you have to complete. So এই টেবিলটা হচ্ছে দেখো A আছে, A টা ড্র করবে, B ড্র করবে, দেন D ড্র করবে, A B D, তারপরে কোনটা বললাম আমি, F, তারপরে G, তারপরে H. So we are left leaving out capital E and we are leaving out C. মানে C আর E বাদ দেবে, আর লাস্টে C, E and J, K you have to leave out. Others you have to draw. Whatever is drawn here, just you have to draw. Just two things you have to keep in mind, that whenever you are drawing this dotted line or hidden line, figure number F, the ratio should be same 1:1. মানে a line of 1 millimeter you draw, then a gap of 1 millimeter, then a line of 1 millimeter, then a gap of 1 millimeter. 1:1 ratio. And when you draw the center line, just you have to keep in mind a line of 3 millimeter, then 1 millimeter gap, then 2 millimeter line, then 1 millimeter gap, then again 3 millimeter line. So in this way you have to carry on the lines. বুঝলে? স্যার হ্যাঁ, বলছি এটা তো লিখতে হবে, দেন এটা মানে এই ডেসক্রিপশন আর জেনারেল অ্যাপ্লিকেশন এই দুটো কি পেন্সিলেই লিখবো না পেনে? হ্যাঁ, এই পুরো পেন্সিলে, ড্রয়িং শিটে কোনো পেন লিখবে না, নো পেন আচ্ছা ইউজ ইন দ্য ড্রয়িং শিট, সব পেন্সিলে লিখবে। ঠিক আছে, শুধু তোমার রোল নাম্বারটা, your roll number and your name, that has to be written on pen, and everything Okay, sir. else will be on pencil. আর স্যার আপনি হ্যাঁ, মানে বললেন বুঝতে পেরেছো, মানে তুমি জিজ্ঞেস করছো যে এই whenever you are drawing the A line you draw it using HB, and whenever you are drawing the B line, whenever it is written thin you use a H pencil. আর এই জিনিসগুলোকে HB দিয়ে লিখে দেবে। এই যে এখানে যেগুলো লিখছো এতটা লিখতে হবে না, you don't need to write all these things, just write 2 lines. Say suppose এইখানের জন্য you write this 2 and just write it using HB pencils. Similarly ধরো এই কেসে you just write up to say this one, extension and projection lines. প্রথম দুটো লাইন, ফার্স্ট 2 lines you write using HB pencil. আচ্ছা, B এর জন্য তো একটাই লাইন আছে, nothing to worry.
ই এর জন্য ইটা তো আমরা করছি না, এফ এর জন্য দেখো অনলি ওয়ান লাইন ইজ রিটেন, ইউ হ্যাভ টু রাইট এন্টায়ার থিং, হিডেন আউটলাইন, হিডেন এজেস। আচ্ছা, জি এর জন্য ইয়ার্সটা লিখতে হবে না, জাস্ট দ্য ফার্স্ট লাইন, সেন্টার লাইন, লাইনস অফ সিমেট্রি ইউ রাইট। আর এইটার জন্য জাস্ট কাটিং প্লেন ইজ নিডেড বাস, and you write it using HB pencils. Just 3 columns and you draw lines and their descriptions. ঠিক আছে? ইয়েস স্যার। আর স্যার ক্যাপিটালে লেখার কি দরকার আছে, না যেমন আছে সেরকমই থাকবে? না না না, এগুলো স্মল লেটারে লিখলে হবে। এইটা দিস ইউ ক্যান রাইট ইট ইউজিং স্মল লেটার্স, এভরিথিং। ওকে স্যার। এগুলো সব স্মল লেটার্স। টাইটেল ব্লক যখন করবে তখন ক্যাপিটাল লেটার লিখবে। ওকে। Title block, whenever you write your name, department and all, সেগুলো that those will be in capital letters. এইগুলো this will be in small letters only. এগুলো সব small letters. এই line Okay, description, application, এই সব small letters. আচ্ছা, এইটুকুই থাক। I feel আমার আরেকটা ছোট জিনিস বলার ছিল, যেটা আমি অলরেডি বলেছি, আর প্রজেকশনটা আমি একবার বলেই ছেড়ে দিচ্ছি, যেহেতু প্রজেকশনটা ডাইমেনশনগুলো তো বলা ছিল। আচ্ছা, ডাইমেনশনটা আমি নেক্সটে বলে আমি কার্ভসগুলো শুরু করব। আই ফিল আজকের জন্য অনেকটাই বলা হয়েছে, যেহেতু ফার্স্ট ক্লাস, অনেকটাই সেই সেন্সে বলা হয়ে গেছে। এই যে ডাইমেনশনিংটা আছে, আমি নেক্সট এই ডাইমেনশনিংটা ডিসকাস করবো, যেহেতু টিল নাও ডাইমেনশনিং এর ব্যাপারটা আসেনি, সো এটাও এই ড্রয়িং শিটে থাকবে। ঠিক আছে? সো সেটা আমি ছোট করে বলেই দিচ্ছি, বিকজ ওই নাম্বার এটা আমার বলার দরকার নেই। So this is the last thing, you have to draw these two things. So this completes your drawing sheet 1. Drawing sheet 1 এই টোটাল জিনিসটা থাকবে। You keep doing the drawings এই উইকটা, and you take your time, যত সময় লাগে do the drawings, just do them very carefully. দিয়ে আমি ড্রয়িং শিটটা একসাথেই সবকটা জমা নেবো, লাস্ট টাইম বলে দেবো I will give a date for drawing sheet submission, then you can submit. And now you just keep on drawing, you keep on completing the drawings. And this is the first drawing sheet. So the first drawing sheet কি থাকবে? Lettering, capital letter, small letter, numbering. Lettering হলো, number 2 is your types of lines, and number 3 is this one, dimensioning system, placing of dimension, sorry. ঠিক আছে? বা dimension system ও লিখতে পারো, dimension system. So these 3 will be part of the drawing sheet number 1. আর drawing sheet number 2 তে we will be starting with curves. আমরা ellipse and all these things আঁকবো, সেগুলো আমরা নেক্সট ডে থেকে শুরু করব। সো এইটা আমি জাস্ট হোমওয়ার্ক হিসেবেই দিয়ে রাখছি, এগুলো অনেক একটু সময় লাগে, বাট ধরে ধরে করো, ডু ইট কেয়ারফুলি। সো এইখানে যেটা আমার বলার আছে, সেখানে দেখো জেনারেলি দেয়ার আর 2 টাইপস অফ অ্যালাইন্স, 2 টাইপস অফ ডাইমেনশনিং। মানে সাপোজ আই ড্র আ শেপ লাইক দিস, ধরো এখানে আমি একটা শেপ ড্র করেছি। সো এই শেপটা আমি ড্র করার পরে হাউ ডু আই রাইট দ্য ডাইমেনশনস? সে সাপোজ 16, এই 16টা ইউ সি দ্যাট ইন বোথ দ্য কেসেস, বোথ ইন অ্যালাইনড এন্ড বোথ ইন ইউনিডাইরেকশনাল, they are written horizontally. But if you go to this 30, you can see that for this case on the right, they have written it aligned to the line on which it represents the dimension. When it represents the dimension of this length, so it has been aligned with this line. This 30 length, it has been aligned with this line. But if you see this unidirectional system, what you will see is actually দেখো, every dimension is only placed horizontally. When they are unidirectional, everything is horizontal. If you make everything vertical, then also it will be unidirectional. But however you write, every dimension is written horizontally. But if you see the figure on the left side, you can see that for the vertical edges, the dimensions are written in a inverted fashion, aligned with the lines that they represent. So that is why 16 are represented like 16, 28, 60. So they have been drawn aligned with the lines that have been represented. বোঝা গেছে? So just এই দুটো, just you have to draw figure number 3.12 and figure number 3.13, and you have to write aligned. Eta just for figure number 3.12 you write aligned system of dimensions, and figure number 3.13 you write unidirectional system of dimensions. So these are 2 dimensioning systems that we generally follow. So প্রথমটা হচ্ছে দেখো, first one is that, আচ্ছা আরেকটা জিনিস হচ্ছে দেখো, when you write the aligned system, it's over the line, so it's over the dimension line. So this ray, there is a line you can see, I think with arrows on both the sides actually. ঠিক আছে? So this is actually কি বলবো, it's a ray. So এই রেটা দেখো, এই রে না, এটা একটা ডাইমেনশন লাইন ধরো, with arrows on both sides. So এই এখানে দেখো, the dimension, the figure 60 has been written above the line, but if you see on this side, 60 has been written within the lines. দেখো লাইনটা, the line has been broken into 2, and 60 has been written within the line. So this is how you write your unidirectional system, and this is on the left side, this is how you give the aligned system of dimensions. It has just purpose is just same like যদি কোনো inverted থাকে, just you can see the lines and then you can
It's just মানে it just helps you in reading, nothing else. মানে এর খুব একটা পারপাস নেই। Just unidirectional হলে কি just from the same angle you can see everything. You can see all the dimensions. But যদি aligned হয়, just the alignment. এখানে ধরো since it's vertical, you are finding it suppose এটা যদি angular হতো ধরো, then it helps us actually. যদি angle এর সাথে if the dimension is also aligned at an angle of the line, so it actually helps in reading that one. So এগুলো just these are only for readability, nothing else. These are certain systems mostly followed by different industries and all. দেখো automobile, aircraft, certain industries which generally follow this sort of dimensionings and all. ঠিক আছে? So এই দুটো তোমরা draw করে নেবে। This line is very important. দেখো clear of the dimension lines. So whenever you give any dimension, it must not touch the dimension line. So দেখো they have written 60 or 16. So there is a perfect gap between the dimension line and the dimension value. And what is 516? 5 represents the diameter. ঠিক আছে? So whenever is a hollow portion or a circle sort of thing, so সেইখানে যে diameterটা is always represented by 5. আর if it's radius, এটাকে r দিয়ে represent করা হয়। So whenever there is a dimension 5, 5 means the diameter. So the diameter of the circle shown is 16. ঠিক আছে? So these things you complete. So these things you complete. From next class, we will be starting with the next things. যদি কোনো doubts থাকে, you can always classroom post করতে পারো. I will be always trying to answer them. WhatsApp এ লিখতে পারো anyway. ঠিক আছে? ওকে স্যার। ফিগার ড্র করার পর ওটা লিখতে হবে? ফিগার ড্র করার পর ওগুলো লিখতে হবে? কি লিখতে হবে? ওখানে যে লেখা আছে কোনটা কি এই লেখাগুলো? না এগুলো Yes, লিখতে হবে sir. না। না এগুলো লিখতে হবে না। এগুলো তোমরা একটু পড়ে নিও। শুধু ফিগার ড্র করার পরে এই ফিগারের নামটা যখন লিখবে, ফিগার লিখে দেবে অ্যালাইন্ড সিস্টেম। এই ফিগারটা ড্র করে once you draw this figure, below it you write figure aligned system. Then you draw this one, below it you write figure your unidirectional system. আর দেখো এইগুলো দেখো আউটলাইন্স গুলো দেখো ঠিক আছে। আউটলাইন্স if you see they are thick lines. Inner lines যেগুলো আছে দেখো this is the center line. দেখো circle, so there is a center line or a reference line, axis line. আচ্ছা, there is a dimension line. There are arrows and all. দেখো এখানে আবার on the this side there you have used center lines and all. So center line এর রেশিও গুলো মেইনটেইন করে আঁকবে 3:1:2:2 ওইভাবে করে আঁকবে। ঠিক আছে? সো এগুলো দেখে বুঝে আঁকবে। If you feel any difficulty, you can always ask me. স্যার এগুলোকে নেক্সট উইকের মধ্যে কমপ্লিট করে রাখবো ডাইমেনশন নেক্সট উইকের মধ্যে করতে হবে না। ইউ টেক ইউর টাইম। নেক্সট উইকের মধ্যে পারলে আমি এখন জমা নেব না। তোমাদের যদি হয়ে গিয়ে থাকে তোমরা এমনি আমার চেক করে নিতে পারো, সেটা করতে পারো। বাট জেনারেলি এটা আমি জমা নেব হচ্ছে একদম এন্ডে গিয়ে আমি জমা নেব। ওকে স্যার। ঠিক আছে? মানে জমা নেব মানে এইবার তো অ্যাকচুয়ালি মানে সাবমিশন অফ দি কপিজ জেনারেলি এইবার যেহেতু অনলাইন ক্লাস, সো ইউ হ্যাভ টু টেক পিকচার্স অফ দি drawings and you have to একটা PDF করবে, make one PDF, total একটা PDF করবে। On that PDF you have to complete the drawings and send them to me. ঠিক আছে? আর তোমাদের যদি কোনো কারেকশন করার থাকে তুমি কারোর যদি হয়ে গিয়ে থাকে, আমি বলে রাখছি যারা ফিনিশ করে ফেলছো, যাদের হয়ে গিয়ে থাকছে তারা আমাকে সাবমিট করে দিতে পারো পার্ট ওয়াইজ। আমি সেখানে নাম্বারিংও করে রাখবো, সেটা আমারও সুবিধা হয়। ঠিক আছে? ওকে স্যার। আর স্যার এই ডাইমেনশন গুলো তো শীট 2 তে হবে, এটা যেটা এখন না প্রেজেন্ট এটা শীট 1ই হবে। শীট 1 এখন অবধি আমি শীট 1ই আজকে কমপ্লিট করলাম। শীট 1 এ লেটারিং নাম্বারিং থাকবে। আচ্ছা, নাম্বার 2 হচ্ছে তোমার ওই টাইপস অফ লাইনস থাকবে, ওই টেবিলটা। আর এইটা যদি ওই দিকে না ধরে অন্য সাইডে এঁকে দেবে, মানে ড্রয়িং শিটটা সেমই থাকবে, ড্রয়িং শিটেরই অপোজিট সাইডে এঁকে দেবে যদি না ধরে কোনো কারণে। ধরে যাবে আশা। ঠিক আছে? আর নেক্সট ড্রয়িং শিটটা ফ্রম নেক্সট ডে অনওয়ার্ডস উই উইল স্টার্ট ড্রয়িং শিট নাম্বার 2, যেটা হচ্ছে আমাদের ইঞ্জিনিয়ারিং কার্ভস। এই কার্ভস গুলো আমরা নেক্সট ডে থেকে ড্র করব। কার্ভস বা স্কেল কোন একটা আমরা নেক্সট ডে। ঠিক আছে? সো আজকে যেটুকু পড়ালাম ইট উইল বি ইন ড্রয়িং শিট 1 ইটসেলফ। আর স্যার টেবিলটা উল্টো দিকে আঁকবো তো ড্রয়িং শিটে? হ্যাঁ, তোমার যেটা সুবিধা। ধরো টেবিলটা এইদিকে ড্রয়িং গুলো করলে ওদিকে টেবিলটা আঁকলে। আমি তো ড্রয়িং শিট জমা নিচ্ছে না, তোমাকে ছবি যখন পাঠাবে ওই আমাকে পরপর যেন ভালো করে ছবি তুলে পাঠাও, সেটাই। আচ্ছা, বুঝেছো? তোমার সাবমিশনটা কি হবে, একটা পিডিএফ হবে অ্যাকচুয়ালি। পিডিএফ এর ফার্স্ট পেজে তোমার ড্রয়িংটা থাকলো, সেকেন্ড পেজে ওইটারই আরেকটা পার্ট থাকলো, তারপরে আবার শীট নাম্বার 2 লিখে আবার শীট নাম্বার 2 এর ছবিটা থাকলো, তারপরে একটা শীট নাম্বার 3 লিখে তার ছবিটা থাকলো। এইভাবে জিনিসটা আমাকে পাঠাতে হবে।
একটাই পিডিএফ করবে, অনেক কটা পিডিএফ করলে কি অসুবিধা হয়ে যায়। ঠিক আছে, ওকে ওকে ঠিক আছে, আজকে তাহলে ডিসকানেক্ট করছি, তোমরা ড্রয়িং করতে থাকো, কোনো অসুবিধা হলে আমাকে বলো, ক্লাসরুমে হোক হোয়াটসঅ্যাপে হোক যেভাবে হোক আমাকে জিজ্ঞেস করো। ঠিক আছে, তাহলে কি করব? স্যার হ্যালো হ্যালো, স্যার বলছি যে আপনি আপনার হোয়াটসঅ্যাপ নাম্বারটা যদি আমাদের দিয়ে রাখেন তাহলে ভালো হয়, নাহলে গুগল ক্লাসরুমে যদি সাবমিট করতে হয় তাহলে স্যার ফাইলস বানাতে হয়, দিয়ে তারপরে তো সাবমিট করতে হয়। ঠিক আছে, দেন সব নাম্বারটা নিয়ে নাও, হ্যাঁ লিখে নাও 98360, হ্যাঁ হ্যাঁ 98360 হুম 76614। ওকে স্যার। হ্যাঁ ঠিক আছে, যাদের হয়ে গেল তারা আমার হোয়াটসঅ্যাপে পাঠিয়ে দিতে পারবে। ঠিক আছে, ইয়েস স্যার। আর একজন জিজ্ঞেস করেছিল এইটটা কি করে লিখবো, হ্যাঁ সো এইটটা একটু ট্রাই করো, আমি নেক্সট ক্লাসে বলে দেবো, যদি না পারো আমি নেক্সট ক্লাসে বলে দেবো। ঠিক আছে, ওকে স্যার। ওকে ডিসকানেক্ট করছি, ঠিক আছে।